students, welcome to tele education classes. So how are you doing? All right, so let's get started with the class today. Let's see what do we have for us today. So what do you see here in this frame? কি দেখতে পাচ্ছ এই frame এ? Yeah, this is a room. A person is sitting with a laptop and working, right? Okay, now let's see what happens next. So we see a boy is entering and he is he is a student because he is wearing a uniform, right? Okay, now he says, good morning sir, may I come in? ছেলেটা জিজ্ঞেস করছে, good morning sir, may I come in? Now the teacher says, yes please, I think you are in 8th standard, am I right? Okay, তো the teacher বলছে যে okay, come in, sure, come in, I think you are in 8th standard, am I right? আমি কি ঠিক বলছি? Now he says, no sir, I am in the 9th standard. ও বলছে আমি 8th এ না, আমি class 9 এ পড়ি, I read in class 9. Okay, now tell me now, what's your problem? Okay, to this the boy says, I'm very sorry sir, I lost my pen. Okay, so what is happening? The thing that is happening is the boy has come with the complaint that he has lost his pen. ছেলেটা এসছে জানাতে যে সে তার কলম হারিয়ে ফেলেছে. Now the man asks, is it very costly? The teacher is asking, is it very costly? He says, I don't know sir, but it's a Parker pen, right? Okay, to this he says, when and where did you lose it? Okay, so when have you lost it, at which place and at what time? কখন এবং কোন সময় তোমার কলমটা হারিয়েছে? He says, yesterday in the field. Okay, so yesterday in the field. Now he says, let me check. Okay, let me check. Now let's look at the conversation once again. This was the conversation between the student and the teacher that we just read. এই conversationটা আমরা just পড়লাম, the conversation between the student and the teacher, right? Now what are the points that we are going to focus on? We are going to focus on the word what's. Okay, what's your problem? What's, right? Okay, then we are going to focus on when. Okay, when. All right, then we are going to focus on where. When and where did you lose it? Okay, so what's your problem? When and where did you lose it? Note down that these are all question sentences, right? এই প্রত্যেকটা sentence কি করছে? They are asking question, right? Okay, so we will continue with this topic. Let's take up this question at first. Chalo, let's solve it. Fill in the blank with the appropriate option. Okay, fill in the blank with the appropriate option. Dash is the name of your school. So there are 4 options given to you. So out of the 4 options, you have to choose which option is the appropriate option for the blank that is given, right? Okay, so you understood the question, I guess. Question টা বুঝেছো? Question টা বলছে কি, একটা blank তো দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছো, dash is the name of your school. Okay, so বলছে যে এই dash এর মধ্যে কোন ওয়ার্ডটা বসবে। চারটা অপশনের মধ্যে what, when, which, where, এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা এই dash এ বসবে? That is the question given to you, right? Okay, so your time starts now. Think and give me your responses. Go ahead. Okay, chalo. Dash is the name of your school. So which option do you think is the correct option here? Okay, go ahead. All right. Okay, very good. So the correct option is yes. Very good. So the correct option is, of course, option A, right? What is the name of your school? What is the name of your school? Right? Option A. Now let's move forward first. Okay, so in today's class, you remember we highlighted what, when, where. Okay, so these are all what? Right, these all are called question words. So in today's class, we are going to learn and discuss about question words, right? তো আজকের ক্লাসে আমরা কি পড়বো, কি শিখবো? আমরা আজকের ক্লাসে question words পড়বো. What, when, where, এই প্রত্যেকটা শব্দ কি ছিল? এগুলোকে আমরা বলি question words, right? Okay, now let's move ahead. So you see, these are all question words. What, who, when, where, which, why, whose, how. These are all question words. You remember? You must have read
about types of sentences, interrogative sentences. Interrogative sentences ask questions. They begin with question words, WH words, right? So these are question words. These are question words or WH words, right? So what, who, when, where, which, why, these are question words. Why they are called question words? এগুলোকে question words কেন বলা হয়? They are called question words because they help in asking question. আমরা এই শব্দগুলোকে ইউজ করি টু আস্ক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার জন্য, রাইট? ওকে, নাও লুক এট দিস table. So what? When is the question word what used? আমরা কখন what question wordটা ইউজ করি? We use what for identification. Identification, কিছু আইডেন্টিফাই করার জন্য। কি আইডেন্টিফাই করার জন্য? A person or a thing. ঠিক আছে, কোনো পার্সনকে বা কোনো মানুষকে বা কোনো জিনিসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড হোয়াট ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, I can ask, what is your name? Okay. So what is your name means I'm trying to identify that particular person. Now, I can also ask, what did you have? Okay. So by that, we are identifying that particular thing which the person had for breakfast. Okay. Now let's look at examples. As I told you, what is your name? Okay. What are you? What did you have for breakfast? Okay. What are you doing? So all these আর আইডেন্টিফিকেশন, এইগুলো হচ্ছে সব পরিচয় পাওয়া। কি করছে, কি হচ্ছে, তোমার নাম কি, পরিচয় পেলে। তুমি সকালে কি খেয়েছো সেটা জানলে, আইডেন্টিফাই করলে, সেটা জানতে পারলে যে আজকে সকালে সে কি দিয়ে খেয়েছে ব্রেকফাস্টে। ঠিক আছে? সো হোয়াট question word is used for identification. Is that clear? All right. Okay. Now let's see what's next for us. The next is who. Okay. Who. W-H-O. Who use for identification, but that is strictly restricted to a person. Okay. Who question wordটা again আমরা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ইউজ করি, কিন্তু এটা particularly restricted একটা মানুষ আইডেন্টিফিকেশন। Okay, it is particularly restricted to a human identification, like who is your father? Okay, who is your father, who is your mother, like this. Now when is when used? Yes, when is used to identify time, সময় বোঝানোর জন্য। In order to understand or talk about time, to identify time, we use the question word when. Okay, when are you going to come to the party? When do you get up? Okay, when are you going to reach the place? When are you going to come for class? When is the teacher going to come? All these questions are related to knowing about time, সময়, right? Clear? Okay. Now let's see what's next. Next is which. So what, who, when. Now in a question, what is when is which used for? Which is used to about choice. You are given two pens, asking you which pen will you choose? So choice. Okay, then I'm giving you, suppose say two dresses, maybe a pink dress and then a red dress, and then I'm asking you which dress will you choose? So then we use which, choice, right? So which color do you like? Which dress would you prefer? Okay, then which pen would you like to write with? So which is which we use in a situation when we have to choose. Okay, when we have choices in front of us and we have to choose, right? Okay, now let's look at where. Again, when is time, okay, and where is place. Okay, place by position. Where is the book? The book is on the table. Okay, where are you going? I'm going to the market. Okay, so where is your school? My school is located at Pan Bazar. Okay, so where is you, just like when is used to denote time specifically, where is used to identify and understand about place or position. বুঝেছো? where কখন ইউজ করি আমরা? যে কোনো কিছুর জায়গা, স্থান বা কোনো পজিশন, কোথায় সেটা আছে, সেটা টেবিলের উপরে আছে, টেবিলের নিচে আছে, খাটের উপরে আছে, সাইডে আছে, নিচে আছে, পজিশন বোঝার জন্য আমরা where ইউজ করি। Clear? Okay, look at this example once again. So what is your name? What? Okay, who is your father? Who? When do you get up? Which color do you like? Where do you live? Right? Okay. Now, you see, so these are all question word, or we also call them as WH words, right?
Okay, now let's take up this particular question. Chalo, look at it. Fill in the blank with the appropriate option. Okay, again. So there is a dash. Dash much sugar do you need? Dash much sugar do you need? Four options in front of you are A, whom, B, how, C, when, and D, whose. Okay, these are the four options in front of you. So fill in the blank with the appropriate option. So did you get the question right? The question is, questionটা কি বলছে? questionটা বলছে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে যেটার মধ্যে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি, ড্যাশ মাচ সুগার ডু ইউ নিড। সো ওই ব্ল্যাঙ্কে কোন অপশনটা, চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা ওই ব্ল্যাঙ্কে বসবে, which option is going to be the most appropriate option. Okay, so that is the question that is being asked to you, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Go ahead. Dash much sugar do you need? And the four options are given to you. Right. Go ahead. All right. Okay. Dash much sugar do you need? So whom, how, when, and whose. So which option do you think is the correct option, right? Okay. All right. Very good. So the correct response is, of course, option B, right? How much sugar do you need? How much sugar do you need, right? Okay, now let's move forward and let's see what do we have next. So this is an exercise in front of us, so let's solve the exercise. So fill in the blanks with suitable question words. Okay, so you have to fill in the blanks with suitable question words. Sentences will follow and the blanks should be filled up with suitable question words. বুঝেছো কি করতে হবে? এক্সারসাইজটা দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ডিসপ্লে হচ্ছে, তার সঙ্গে সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ড্যাশ আছে। সো সেই ড্যাশটায় কোন পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডটা বসবে, that you have to identify. Okay, the hint is given. For example, place. So dash do the tigers live? So place. Which question word identifies place? Yes, very good. So it is where do the tigers live? Where do the tigers live, right? Okay, very good. Next, dash do the crocodiles eat? Dash do the crocodiles eat? Now think, thing. So which question word identifies thing? Yes, very good. It is what. What do the crocodiles eat? What do the crocodiles eat, right? Okay, next, dash do you have lunch? Time. Which question word suggests time? Yes, so it is when. When do you have lunch? When suggests time, right? Now, dash city do you like better? Delhi or Chennai? Choice? Yes. Which city do you like better? Delhi or Chennai? Right? Okay. Next, dash is your brother? Job or profession? So that is the hint given to you. Job or profession. So what are you going to write? Which question word are you going to use here? Yes, very good. Okay, what is your brother? Okay, next. All right, let's take up this particular question before moving forward. Okay, so again, fill in the blank with the appropriate auxiliary. So where dash you last night? Where dash you last night? There are four options given to you: was, will, where, and would, right? So what you have to do is, you have to fill in, again, fill in the blank with the appropriate option out of the four options given to you. Clear? So কি করতে হবে? চারটা অপশন দেওয়া আছে, সেন্টেন্স দেওয়া আছে, where dash you last night, সেন্টেন্সে একটা গ্যাপ আছে, সো সেই ড্যাশে কোন অপশনটা বসবে সেই চারটার মধ্যে, ওটা তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। Clear? That you have to figure out, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses. Go ahead. Where dash you last night? So your options are in front of you: was, will, where, would. Which option do you think is the correct option here? Where dash you last night? Okay, go ahead. All right. Okay, very good. So the correct option is, of course, option C, right? Where you last night? Last night, past tense. Okay, so where last night?
right? Okay. Now, frame questions so as to get the underlined words as answer. Okay. So let's look at this. The first sentence in front of us is Jahir is a doctor. So what you have to do is you have to frame a question in such a way that you get this particular response, Zahir is a doctor, as the answer, right? বুঝেছো কোয়েশ্চেনটা কি, এক্সারসাইজটা কি? বলছে একটা কোয়েশ্চেন বানাতে হবে সেভাবে জানে যত তুমি এই উত্তরটা পাও, যে জাহির ইজ আ ডক্টর, জাহির ইজ আ ডক্টর উত্তরটা যেন পাও সেই হিসেবে একটা কোয়েশ্চেন বানাও, right? The question is clear to you? Okay, so now let's solve. How are we going to do this? So Zahir is a doctor, right? So we have to focus on the word Zahir so that we get the response as Zahir is a doctor. So how are we going to write this? You will say who is a doctor. Okay, who is a doctor? Then the response is Zahir is a doctor, right? Okay, now again Zahir is a doctor. Now we are focusing on the word doctor. We are focusing on the word doctor. So what are you going to write here? How are you going to frame the sentence? Yes, very good. You are going to say what is Zahir? Okay, what is Zahir, or what is Zahir's profession? The answer is Zahir is a doctor, right? Okay, next. Safi came this morning. So we have to focus on this morning. This morning is the response. So we have to frame question to get this particular response. So Safi came this morning. So how are we going to write? Yes, very good. We are going to say like, when did Safi come? When did Safi come? So the answer is Safi came this morning, right? Okay. Now what is happening? There is a train station we see, right? And the sentence in front of us is Abdullah left for Chittagong by Sonar Bangla Express. Okay, Abdullah left for Chittagong by Sonar Bangla Express. So the first question that we have to focus on, the answer is Abdullah. So you have to frame a question so that we get the response about Abdullah, right? Okay, so what are you going to write here? What is the question that you are going to frame? Abdullah left for Chittagong by Sonar Bangla Express. What are you going to write? You are going to say try and frame. What are you going to say here? What are you going to write? Try and frame. You are going to, have to remember, we have to focus on the word Abdullah. The answer should be coming relating to Abdullah. So you're going to say who left for Chittagong. Then the answer will be Abdullah left for Chittagong. Okay, who left for Chittagong? Abdullah left for Chittagong, right? Now next we have to focus on Chittagong. Okay, that kind of Abdullah left for which place? Okay, so you have to frame question ask in this particular pattern. So what are you going to write here? Which question are you going to frame, or how are you going to frame this? You are going to say where did Abdullah leave for? You remember where is used to identify place, right? Place, position. So the place here is Chittagong. So where did Abdullah leave for? Abdullah left for Chittagong. Okay, Abdullah left for Chittagong, right? Now the last here is Sonar Bangla Express. So we have to frame question so that we get the answer is Sonar Bangla Express. So we will say which train did Abdullah take? So we can write Abdullah took the Sonar Bangla Express, right? So you understood how can you frame questions using question words? So you look at the three questions once again. So you understood it, right? So this is how we can frame questions using the question words, right? Okay. Now let's look at each question word separately, individually. So what? So what, why, when is what used? What is used to ask for information. Okay, what are you doing? Okay, what did you have for breakfast? What is the capital of Assam? Okay, so what is used to know information, to collect information. জানার জন্য, কিছু ফ্যাক্ট, কিছু কথা জানবার জন্য। যখন কিছু জানবার ইচ্ছে থাকে আমাদের, তখন আমরা জেনারেলি হোয়াট কোশ্চেন ওয়ার্ডটাকে ইউজ করি। হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আসাম? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু? ওকে, সো তখন আমরা হোয়াট কোশ্চেন ওয়ার্ডটাকে ইউজ করে থাকি যখন আমাদের কিছু জানবার থাকে, বুঝলে? দেন আর কখন হোয়াট কোশ্চেন ওয়ার্ডটা ইউজ হয়? আস্কিং ফর ওপিনিয়ন। যখন when we want to know somebody else's opinion,
then also we use what. You will say, what do you think about it? Okay, what do you think about it? What is your opinion about the new policy? Okay, so what do you think about it? What is your opinion about the new policy? All these are asking for opinion. Okay, opinion. Now, asking for repetition or confirmation. Asking for repetition or confirmation. Right? Say suppose these people are in school. So the teacher says, what? Can you repeat that again? Okay, you responded something to your teacher. The teacher is not able to understand. So the teacher says, what? Can you repeat that again? Okay. So what is used again for confirmation as well. Okay. And we also use what for. Okay. What for. What for is used to know the reason. To know the reason of anything. কিছুর কারণ জানার জন্য আমরা what for টা use করি. What made you do that? Okay. What made you do that? তুমি কেন এটা করলে? What made you do that? What for have you come here? তুমি কেন এখানে এসছো? ঠিক আছে? Why did you come here? What for have you come here? তুমি কেন এখানে এসছো? Right? Okay. Now let's look at, so we have looked at what. Now let's start with when. So when we know, when is used to talk about the time of happening of an action. Okay, the time. When is used to know the time. When were you born? Okay, when were you born? When did India get independence? So you see, it's time. Time. Everything is talking about a particular time or a date. To know about the exact time or day, as I told you, when did India get independence? So there is an exact date for this, right? 15th August. Now what are these people doing? It's Diwali, right? So the question can be, when is Diwali? So what is the time when Diwali is coming this year? So when is Diwali? Will the match start? Okay, the match is scheduled. When will it start? What is the scheduled time for the match to start? So when will the match start? To ask about a time period, duration, time period, কোনো কিছুর time period জিজ্ঞেস করার জন্য, কত সময় ধরে জিনিসটা চলবে। So when did Ashoka rule? মানে Ashoka, King Ashoka কত বছর ধরে সে রাজত্ব করেছে। Okay, so when did King Ashoka rule? Okay, when did Ashoka rule? So we have looked at what, we have looked at when. Now let's look at where. Where is used to know about place. We have read it, place or position, right? Place or position. For example, where do you live? So location. Location. তোমার place, position, তোমার location. কোথায় থাকো তুমি? তোমার তো একটা address আছে? You have an address, right? So তুমি কোথায় থাকো? Next, where are you planning to go during summer holidays? তো তুমি summer holidays এ কোথায় যাবার planning করছো? Where are you planning to go during summer holidays, right? Okay, next, where is the post office? Again, location. The location of the post office. Where is the post office? Post office is location taki, right? Okay. Now, where? To ask about the position, placement of a thing. To ask about the position or placement of a thing. Where হচ্ছে again যেটা বললাম position বা place. So suppose there is a table, you can see there is a ball, there is it has been marked as floor. So where is the ball? The ball is on the table, right? The ball is on the table. Position. I told you position. Where is the picture? The picture is on the wall. Okay. Position again. Now what did you see here? The cats jumped over the fan, right? Cats jumped over the fence. Now what can you write here? The sentence here. Over what? Okay. Where did the cats jump over? So you can say the cats jumped over the fence. Now what is it? It's a football, right? Okay. So where is the ball? Where is the ball? The ball is in her hands. Where is the ball? So position or place, the location. Clear? So position, place, location, we use where. Where, just like we use when to know about time, we use where to know about position. Where do you sit in your class? There is a particular place where you sit. Where do you sit in your class? So which position do you sit in your class? Which is, what is your bench number or something? So I sit next to Shalini, or I sit in the front row. So where do you sit in the class? Your position of seat in the class, right? Okay. Now let's look at who and whom. Who and whom. So who is asking for a person, okay? Who is your father? Who is your mother? Okay. Who are your guardians? So who do you want to meet? Okay. So who is asking for a person?
when you are asking for a person, right? So you see now, who built the Taj Mahal? So who is when you wish to know about a person, and whom asking about people. Who means one single person, and whom means when you are asking about someone more than one. Okay, so whom does your father want to meet? People. Whom does your father want to meet? People in general, right? Okay, now let's take up this particular question. See, which fill in the blank with appropriate option, right? Dash is your favorite actor. Dash is your favorite actor. So this is the question in front of you. Dash is your favorite actor, and there are four options in front of you: A, what; B, when; C, which; or D, who. So dash is your favorite actor. This is the question, and the four options are given to you. So you have to figure out the appropriate option for the question given to you for the particular fill in the blank, and then give your responses. Clear? Okay, so your time starts now. Give me your responses. Go ahead. Okay, so dash is your favorite actor, right? Dash is your favorite actor. So what is the response here? Which question word will sit here? The appropriate question word, right? Okay, go ahead. All right, very good. So the correct response is, of course, option D. Who is your favorite actor, right? All right, okay. Now, let's move forward. So, and look at whose, the question word whose, asking about ownership, okay? Whose book is this? Whose pen is this? Ownership. Eta kar, ei bookta boita kar, ei columnta kar, okay? Ownership, etar malik ke, kind of, right? Okay, so whose book is this? Whose pen is this? Now, why? Why is asking for reason. Why? Why did you do this? Why did you beat the boy? Why did you come late? So asking for reason. কিছু কারণ জানতে হলে we use why. Why are you late to school? Right? So কিছু যখন কিছু reason জানতে হয় তখন আমরা why use করি. Now look at which. When is which used? When the number of choices is limited. যখন তোমার কাছে কিছু choice দেওয়া হচ্ছে তখন আমরা which use করি. Which is your favorite song from this two? Okay, which color do you prefer, pink or blue? So which hand do you write with? Okay, you have only two hands. So out of the two hands, which hand do you write with? Right, so which is used to suggest choices. কিছু choice suggest করার জন্য আমরা which use করি. Now how when we use how to ask about the process. How do you make tea? Okay, how do you use the computer? How does this work? How do you prepare an Excel sheet? Okay, so how is used to ask about the process, right? Okay, again, how is also used to ask about condition or quality. Okay, for example, don't we, when we go to a restaurant, eat the food for the first time, don't we ask each other, how is the food? Khawata kemon? How is the food? Right? Or how is your health now? How are you now? How is your health now? Right? Now, we also sometimes use how far. How far is used to ask about distance. Koto dur, shomoy kotoduk lagbe. So, then we use how far. Like, how far is Nagao from Guwahati? Guwahati থেকে নগাঁও থেকে গুয়াহাটি বা গুয়াহাটি থেকে নগাঁও যেতে কতক্ষণ লাগবে? So how far is Nagao from Guwahati? Okay, how long? How far to know about distance? How long to know about the length? Okay, length. For how long does he intend to stay? So how long? কত দিন ধরে থাকবে? It can be 1 month, it can be 2 months, it can be 15 days, right? So for how long does he intend to stay? Or how long is the train? Right? So how long is used to know about length, right? How many? How many is used to know about, as you can guess, how many to know about number or the quantity. কতগুলো? কম, বেশি, খুব বেশি, খুব কম, right? Okay, so how many students are there in the class? What is the number of students in the class? Okay, that is the question. So how many students are there in the class? Then how much? How much? Of course, to know about the quantity. How much sugar do you need? Okay, or how much sugar do you take in your tea? So how long did they play? Okay,
So how much? Generally uncountable, right? Okay. Now let's take up this particular question. So frame a question for the following sentence. So there is a sentence given to you. The sentence is the boy is working very hard, and so you have to frame a question to get this particular sentence as response. The response should be the boy is working very hard, and the four sentences are given in front of you. So you have to frame a question so that you get this particular sentence as the response. Clear? বোঝা গেল কোয়েশ্চেনটা? কোয়েশ্চেনটা বলছে যে এই যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে, দ্য বয় ইজ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড, এই সেন্টেন্সটা ফ্রেম এই সেন্টেন্সটাকে অ্যাজ আনসার পাওয়ার জন্য তোমাকে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোয়েশ্চেন ফ্রেম করতে হবে। সেই কোয়েশ্চেনটা ফ্রেম করো এমন ভাবে সো দ্যাট তুমি এই আনসারটা, দ্য বয় ইজ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড, এই আনসারটা পাও। So there are four options given to you. So out of the four options, which option do you think is the appropriate question to get this particular response, right? Okay. So your time starts now. Give me your responses. Look at each of the options carefully, very carefully, and then give me your response. প্রত্যেকটা অপশনকে খুব ভালো করে দেখো, পড়ো ভালো করে, তারপর রেসপন্সটা দাও। The boy is working very hard. Okay? The boy is working very hard. Which option do you think is the correct option here? All right, great. So the correct option is, of course, option B. Okay, now let's look at the four options. So option A and C gets ruled out automatically because they are not questions. They are just simple assertive sentences. They are not question or interrogative sentences. So they get automatically ruled out. A আর C হবে না, কারণ এগুলো question sentences না, এগুলো assertive sentences। ঠিক আছে, তো A আর C হচ্ছে না। বাঁচলো option B and D. We are left with B and D. So out of B and D, if you look at D, the question is who is the boy? So this doesn't give you the response, the boy is working very hard. Who is the boy? Then you can say, okay, Ram is the boy, he is a farmer, something like this. So the appropriate option is option B. How is the boy working? Then you respond, you give the response that the boy is working very hard, right? Okay. Now, so we have almost come to the fag end of our class. Now we will summarize what we have studied today. So look at the options given to you here: what, when, where, why, who, whom, which. Okay, so all these are nothing but question words or WH words. Okay, so we call them WH words. They are used to frame questions or interrogative sentences, question sentences or interrogative sentences. Okay, takes help of helping verbs. Is, all these question words also take the help of helping verbs like is, was, are, were, have, has, etc. Okay, what is your name? Okay, what were you doing in the garden? Okay, which one of them is your book? Okay, so this is how these question words take the help of helping verbs. Okay, and also modal verbs. That sometimes modal verbs like will, shall, would, can, okay, could, etc. to form the questions. So WH words are used to make questions. WH words দিয়ে আমরা question বানাই। আর কি WH words কিসের help নেয়? helping verbs এর help নেয়, যেমন is, was, were এগুলা। আর modal verbs এর help নেয়, যেমন will, shall, can, could এইসব, to in order to frame the questions, right? Okay, so WH questions. আজকে ক্লাসে আমরা পড়লাম WH questions. Now let's look at some examples. The examples can be, what is your name? Okay, then when did you come? When will they reach? Where are the children? So these are all examples of WH questions, right? Okay, now, all right, so what do we do here is we just come to this particular question before moving forward, and let's see what do we have for us. You see, so there is a question in front of us. That's a situation. Now let's look at the situation. The situation tells, your friend tells you that she has cheated in the exam. Okay, so she is having trouble sleeping at night and feel you are the only one they can trust with their confession. What will you do?
So there is a situation in front of you where you understand and come to know that your friend has cheated in the exam, and your that particular person, that particular friend is also having a trouble sleeping at night. Okay, they are not able to speak to anyone else, they cannot trust anybody, and finally they confess in front of you their crime. So what are you going to do in such a situation? Okay, option three options are given to you. The first option is go to the teacher and tell them what you know. Okay, option B, encourage your friend to confess and request him or her to not commit such acts again. Or option C, say nothing because you will not betray a friend's confidence. So your time starts. Think and give me your response, and then I'm going to tell you what you are going to, what I will do in such a situation, right? Okay. So go ahead and give me your responses. All right. Think about the situation and then give me the response. Okay, so what I think is option B would be the proper way to deal with the situation, the proper approach to deal with the situation. What are you going to do? Encourage your friend to confess and request him or her to not commit such acts again. So you will encourage your friend, okay, to confess the crime that he or she has done, and of course make the promise that he or she will never commit such act again, such act of cheating in the examination. Right? Did you understand? Okay. Now, so we have come to the end of our class here. We will conclude with this particular feedback question, right? So before moving to the feedback question, remember whatever we have discussed today. We have learned about WH questions. What were the WH questions? We have learned and understood about them through lots of examples. When do we use the different WH questions? What, where, which, whose, how, right? In which situations do we use this particular WH words? That is what we learn and discuss today, right? So with this, your time starts. Kindly give me your feedback for your class today. Whatever you liked, whatever is your opinion about the class, you can let me know everything through this particular question, right? Okay, please go ahead and give me your responses. I will be really glad. All right. Okay, so your time's almost up. So with this, we conclude our class today. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.
স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। সবাই ভালো তো? চলো তাহলে আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। আমরা আগের দিন চ্যাপ্টার কি শুরু করেছিলাম? অম্ল, ক্ষার ও লবণ দেখে নেব, তারপর নতুন জিনিস শুরু করব, ঠিক আছে? চলো, কি রয়েছে দেখো। এখানে আমরা দেখেছিলাম আগে বিভিন্ন ধরনের উৎস রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, শাকসবজি, অনেক বস্তুতে কি থাকে? অম্ল বা অ্যাসিড থাকে, তাই তো। কমলা বা লেবুতে কোন ধরনের অ্যাসিড থাকে বলো তো? ভেরি গুড, কি অ্যাসিড? ইয়েস, সাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। এবার বলো তো হলুদে, তেঁতুলে কি অ্যাসিড থাকে? টার্টারিক অ্যাসিড। ভেরি গুড। ভিনিগারে, ভিনিগারে থাকে অম্লিক অ্যাসিড, আবার দইয়ে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড। ভেরি গুড। তারপর আমরা দেখেছিলাম যে আমরা একটা দ্রবণ ক্ষারকীয় না অ্যাসিডিক ওটা বুঝার জন্য কি ব্যবহার করেছি? লিটমাস পেপার, তাই তো। এটি একটি দ্রবণ আকারে বা লিটমাস কাগজ নামে পরিচিত, কাগজের স্ট্রিপ আকারেও থাকতে পারে। আমরা জানি কিভাবে এই কাগজের যে দ্রবণ, এই কাগজের স্ট্রিপ দিয়ে আমরা পরীক্ষা করতে পারি যে আমাদের দ্রবণটি কি অম্ল না ক্ষার। তো এটি একটি দ্রবণ আকারে বা লিটমাস কাগজ নামে পরিচিত স্ট্রিপ আকারে থাকতে পারে, তাই লিটমাস দ্রবণ থাকতে পারে বা এরকম লিটমাসের কাগজও পাওয়া যায়, বুঝতে পারছো? তো লিটমাস দ্রবণ এবং লিটমাস কাগজ দুটিই পাওয়া যায়। তো লিটমাস দ্রবণ দেখো কি হয়, যখন লিটমাস দ্রবণ আম্লিক দ্রবণে যোগ করা হয় তাহলে দ্রবণটি লাল রঙে পরিবর্তন হয়। ধরে নাও আমাদের কাছে লিটমাস দ্রবণ রয়েছে আর আমরা একটা আম্লিক দ্রবণ নিলাম। একটা অম্লর নাম বলো তো? ভেরি গুড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে আমরা লিটমাস দ্রবণ যোগ করব তাহলে দ্রবণটির রং লাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আবার ওই একই জায়গায় যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না নিয়ে আমরা নিয়ে নিলাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি? ভেরি গুড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলো একটি ক্ষার। তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি নেই তখন কি হবে? দ্রবণটির রং নীল হয়ে যাবে, কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলো ক্ষার। আর ক্ষারকীয় দ্রবণে যখন আমরা লিটমাস দ্রবণ যোগ করি তখন দ্রবণটির রং লাল হয়ে যায়। ভেরি গুড। তো কি দেখলাম? লিটমাস দ্রবণ যখন অম্লে যোগ করা হবে তখন লাল রঙে পরিবর্তিত হবে, আবার ক্ষারে যোগ করা হলে দ্রবণের রং নীল হয়ে যাবে। ভেরি গুড। তারপর আরো কি দেখেছিলাম? লিটমাস এক ধরনের সূচক জানি, তারপর আমরা বলেছিলাম সূচক দু ধরনের হতে পারে, প্রাকৃতিক সূচক এবং কৃত্রিম সূচক। প্রাকৃতিক সূচকের কিছু উদাহরণ দেখেছিলাম কি কি? হলুদ। তারপর কি দেখেছিলাম, কে বলতে পারবে? হলুদ কিভাবে দেখো, একটা তোমরা হয়তো সাধারণত লক্ষ্য করেছো কোনো সময় কাপড়ে হয় না হলুদের দাগ পড়ে গেল, কিছু তরকারি পড়ে গেল, ওই হলুদের তরকারির মধ্যে হলুদ রয়েছে, ওই তরকারিটা যখন ছুটাতে যাবে, মা যখন সাবান দিয়ে ওটাকে ধুতে যায় দেখবে কাপড়ের ওই জায়গাটা পুরো লাল হয়ে যায়, তরকারির দাগ যে জায়গায় ছিল ওই জায়গাটিতে রং পরিবর্তন হয়, লাল রঙে পরিবর্তিত হয়। তো সাবান প্রকৃতিতে ক্ষারকীয়। এই যে কাপড়টা ধোয়ার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করছি ওই সাবানটা হচ্ছে ক্ষারকীয় প্রকৃতির। আর এই ক্ষার যখন হলুদের সংস্পর্শে আসে তখন এটার রঙের পরিবর্তন হয়ে লাল বাদামি রঙে হয়ে যায়। তো হলুদ ক্ষারকীয় দ্রবণের রং লাল বাদামি রঙে পরিবর্তিত করে। তো হলুদ এক ধরনের প্রাকৃতিক সূচক, এটা অম্লে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখাবে না, কিন্তু ক্ষার জাতীয় বস্তুর মধ্যে কি হবে? লাল বাদামি রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরেকটি প্রাকৃতিক সূচকের নাম জবা ফুলের পাপড়ি। ভেরি গুড। জবা ফুল সবাই চিনি, দেখো তো এটা জবা ফুল কিনা? ইয়েস। তো জবা ফুলের যে পাপড়িগুলো রয়েছে, এই যে লাল লাল পাপড়ি রয়েছে, এই পাপড়িগুলো প্রাকৃতিক সূচক হিসাবে কাজ করে। কিভাবে একবার দেখে নি। আমরা কি করেছি দেখো, রঙিন জলকে সূচক হিসেবে ব্যবহার করো।
কি বলেছি আমরা? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়েছি, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নিয়েছি, আর এখানে উষ্ণ জলে জবা ফুল, উষ্ণ জলে জবা ফুলের পাপড়িটা দিয়ে ওটা গরম করলাম, ওখানে আমাদের জবা ফুলের পাপড়ির দ্রবণ তৈরি হয়ে গেল। এবার কি করব আমরা? এই যে জবা ফুলের পাপড়ির দ্রবণটা দেখো তো, আমরা যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে যোগ করলাম তখন কি রং পেলাম? গাঢ় গোলাপি রং। আবার ওটি যখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণে দেখলাম তখন কি দেখলাম? রংটা কিরকম হলো? সবুজ রং হয়ে গেল। আবার এই একই দ্রবণ, মানে ওই যে জবা ফুলের যে পাপড়ির যে দ্রবণটা তৈরি করেছিলাম ওইটা যখন আবার লবণের দ্রবণে যোগ করলাম তখন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। এই থেকে আমরা এটা বলতে পারি জবা ফুলের পাপড়ি যোগ করে আমরা কিভাবে অ্যাসিড, বেস এবং সল্ট মানে অম্ল, ক্ষার ও লবণ কিভাবে শনাক্ত করতে পারবো? অম্লের ক্ষেত্রে কি হবে? গাঢ় গোলাপি রং দেখতে পাবো। ক্ষারের ক্ষেত্রে কি হবে? ইয়েস, সবুজ রং দেখতে পাবো। তারপর লবণের ক্ষেত্রে ইয়েস, কোনো রঙের পরিবর্তন হবে না। বুঝতে পেরেছো? এটাই আমরা দেখলাম, জবা ফুল অ্যাসিডে গাঢ় গোলাপি রং দেখাবে এবং ক্ষারে সবুজ রং দেখাবে। আরেকটি প্রাকৃতিক সূচক রয়েছে, যেটা হলো লাল বাঁধাকপি। বাঁধাকপি সবাই শুনেছো, এবার বলছি লাল বাঁধাকপি। সরি, তো লাল বাঁধাকপি, তো লাল বাঁধাকপি কি? দেখো তো বাঁধাকপিটি দেখতে কি লাল রঙের? না, তাই তো। তোমরা হয়তো বলবে বাঁধাকপিটা তো লাল না, আমি কেন লাল বাঁধাকপি বলছি? এটা লাল না, কিন্তু এটার নাম যদিও লাল বাঁধাকপি, ঠিক আছে? তো এই বাঁধাকপিও প্রাকৃতিক সূচক হিসেবে কাজ করে। দেখো, লাল বাঁধাকপির দ্রবণ নিয়েছি আমরা, আবার লাল বাঁধাকপির দ্রবণ যোগ অ্যাসিড করলাম তো লাল দ্রবণ পেয়ে গেলাম। আবার যখন লাল বাঁধাকপির দ্রবণ ক্ষারের সাথে যোগ করলাম তখন কি দ্রবণ পেলাম? সবুজ রঙের দ্রবণ পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারছো কিভাবে এই অ্যাসিডের এবং ক্ষারের রঙের পরিবর্তন হচ্ছে? বুঝতে পারছো কিভাবে লাল বাঁধাকপি অ্যাসিডে লাল রং দেখাবে এবং ক্ষারে সবুজ রং দেখাবে? বুঝতে পেরেছো তো সবাই? ভেরি গুড। তারপর আর কি দেখেছিলাম আমরা? আমরা বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ দেখেছিলাম, ওই দ্রবণগুলো বিভিন্ন ধরনের যে সূচক রয়েছে, কিছু কি কি সূচক নাম লেখা আছে এখানে? লিটমাস কাগজ, ফেনফথেলিন, মিথাইল অরেঞ্জ, অনেক ধরনের সূচক রয়েছে। তো এখানে ফেনফথেলিন কি ধরনের সূচক বলো তো? দু ধরনের সূচক থাকে, একটা কৃত্রিম আর একটা প্রাকৃতিক। তো ফেনফথেলিন কি ধরনের সূচক? ভেরি গুড, কৃত্রিম সূচক। চলো দেখি, বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ নেব এবং দেখব এরা বিভিন্ন ধরনের সূচকে কি রং দেখায়। ঠিক আছে, সালফিউরিক অ্যাসিড কি হবে? লাল রং, নীল লিটমাস কাগজকে লাল করে দেবে, আবার মিথাইল অরেঞ্জও লাল রং দেখাবে। দুটো আমি বলে দিচ্ছি, এবার তোমাদেরকে বলতে হবে, ঠিক আছে? বলো, নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি হবে? লাল লিটমাস কাগজে কি কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে? যাবে না। ভেরি গুড। এবার নীল লিটমাস কাগজের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা যাবে? ভেরি গুড, লাল রং। ফেনফথেলিন দ্রবণ কোনো পরিবর্তন নেই। আবার মিথাইল অরেঞ্জ দ্রবণের ক্ষেত্রে কি রং দেখবো? ভেরি গুড, লাল রং। তারপর আম্লিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বলো তো, নীল লিটমাস কাগজ কোন রঙে পরিবর্তন হবে? সোজা, যেহেতু অ্যাসিড, অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নীল লিটমাস লাল হয়ে যায়। আবার ফেনফথেলিন কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখাবে না, মিথাইল অরেঞ্জ দ্রবণ আবার লাল হয়ে যাবে। এবার বলো, এবার দিয়েছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। প্রথমে বলো তো এটা অম্ল না ক্ষার? ভেরি গুড, এটা হলো ক্ষার। তাহলে লিটমাস কাগজ কোনটির পরিবর্তন করবে, লালের না নীলের? ভেরি গুড, লাল লিটমাসকে পরিবর্তন করবে, নীল করে দেবে। তাহলে নীল লিটমাসের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নেই। এবার বলো, ফেনফথেলিন দ্রবণের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হবে কি হবে না? ভেরি গুড, গোলাপি রং দেখতে পাবো। মিথাইল অরেঞ্জের ক্ষেত্রে হলুদ রং। বাহ, খুব ভালো, সবার মনে আছে তার মানে। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি বলো। সমান রইবে, নীল, তারপর কোনো পরিবর্তন নেই, গোলাপি, হলুদ। ভেরি গুড। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটাও একটি ক্ষার, তো এর ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করব, তাই? বুঝতে পেরেছো তার মানে সবাই? তারপর কি দিয়েছি? ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটাও একটা ক্ষার, তো আমরা ওই একই জিনিস লক্ষ্য করব এই ক্ষেত্রেও। বুঝতে পেরেছো?
তো মনে রাখা তো সোজা, প্রথমে তোমাদের মনে রাখতে হবে অম্ল কোনগুলো আর ক্ষার কোনগুলো, তারপর তোমাদের মনে রাখতে হবে অম্ল কোন সূচকে কিরকম পরিবর্তন হয়, ওটা মনে রাখলেই হয়ে গেল, তাই তো? খুব সোজা। ভেরি গুড, তোমাদের সবার মনে আছে, খুব ভালো। তো এবার দেখি আর কি রয়েছে। তারপর আমরা দেখেছিলাম কিছু ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় সূচক। আগেরগুলো কি দেখলাম? সূচক ছিল প্রাকৃতিক সূচক, কৃত্রিম সূচক, ওগুলো কি করছিলাম, দ্রবণ নিয়েছিলাম, যোগ করছিলাম এরকম। কিন্তু এবার ঘ্রাণ সম্বন্ধীয়, ঘ্রাণ মানে কি, গন্ধ, তাই তো? গন্ধ সম্বন্ধীয় সূচক কিভাবে? একটা উদাহরণ হলো পেঁয়াজ। পেঁয়াজ কিভাবে ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় সূচক হিসাবে কাজ করে দেখবো আমরা। আগে দেখেছি, দেখবো কার কার মনে আছে তোমাদের মধ্যে। তারপর ভ্যানিলার সুগন্ধি, এটাও অম্লের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়, ক্ষারের ক্ষেত্রে একরকম, অম্লের ক্ষেত্রে অন্যরকম। তারপর লংয়ের তেল, এটাও ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় সূচক হিসেবে কাজ করে। তারপর রয়েছে, দেখো কি, দেখো কি নিলাম, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একদিকে নিয়েছি, আর একদিকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ। আর আমরা কি যোগ করছি, ভ্যানিলার সুগন্ধি। দেখো তো কি হচ্ছে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখো, যখন আমরা মিক্স করার পর আমরা যখন সুগন্ধ নিলাম, তো দেখছি যে এটিতে সুস্বাদু ভ্যানিলার সুগন্ধ আসছে, মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবার দেখি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষেত্রে কোনো, আমরা কি ভ্যানিলার যে সুগন্ধিটার কি পরিবর্তন হয়েছে? কি হয়েছে এখানে, ভ্যানিলার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে যখন আমরা ভ্যানিলার সুগন্ধ অ্যাসিডে যোগ করব, সুগন্ধ বজায় থাকবে, কিন্তু যখন এই সুগন্ধি ক্ষারে যাবে, ক্ষারের সাথে যোগ হবে, সুগন্ধ হারিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? চলো একটা প্রশ্ন নেই, তোমাদের জন্য প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এবার কি প্রশ্ন, চলো সবাই দেখো। অ্যাসিড শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ড্যাশ থেকে এসেছে এবং এটির অর্থ হলো ড্যাশ। অপশন এ অ্যাসিড টক, বি অ্যাসিড তেতো, অপশন সি অ্যাসিড খাম, অপশন ডি অ্যাসিড পিচ্ছিল। 30 সেকেন্ড সময় শুরু করে দিয়েছি তোমাদের জন্য, তাড়াতাড়ি উত্তর করো। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি উত্তর করো সবাই। খুব সোজা প্রশ্ন, এটা তোমরা ক্লাস 7-এই পড়েছো। ক্লাস 7-এর বইয়ের প্রশ্ন কিন্তু এটা, আমি জানি। তোমাদের দেখি কার কার মনে রয়েছে প্রশ্নটা। অম্ল ক্ষার ও লবণ ক্লাস 7-এ সবাই পড়েছো, মনে আছে? সময় শেষ হয়েছে, তো শুদ্ধ উত্তর হলো অপশন এ এসির টক, মানে এই শব্দটা থেকে এসেছে, ল্যাটিন শব্দ এটা, এবং এটির অর্থ হলো টক। ঠিক আছে, তো চলো আজকে আমরা কি কি নতুন পড়তে যাচ্ছি সেটা দেখি। দেখো কি দেখতে যাচ্ছি আমরা, ধাতুর উপর অ্যাসিডের ক্রিয়া বা কর্ম। ধাতুর উপর যখন অ্যাসিড আমরা যোগ করছি, ধাতু অ্যাসিডের সাথে যোগ করলে আমরা কি লক্ষ্য করছি সেটা দেখবো। ঠিক আছে, কি নিয়েছি, কি ধাতু নিয়েছি এখানে? ভেরি গুড, জিঙ্ক। জিঙ্ক হলো ধাতু এক ধরনের। এবং অ্যাসিড কি নিয়েছি, লঘু HCl। লঘু মানে কি, পাতলা, তাই তো? লঘু HCl নিয়েছি, সাথে এখানে সাবান জল নিয়েছি। কি করব চলো দেখি। আমরা কি করব, একটা টেস্ট টিউব রয়েছে, টেস্ট টিউবে আমরা জিঙ্ক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করাবো। কিভাবে চলো আমরা দেখি। জিঙ্ক, কতগুলা জিঙ্কের টুকরো আমরা ওই টেস্ট টিউবে দিলাম, নিয়ে এভাবে টেস্ট টিউবে কতগুলো জিঙ্কের গুঁড়ো দিলাম। তারপর কি করব, এটাতে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিছুটা, কয়েক ফোঁটা যোগ করলাম। পর দেখো কি হচ্ছে, এটা থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছ একটা ধোঁয়া, লক্ষ্য করছো? দেখো তো এখানে একটা ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছ কিনা? ইয়েস। তো এই ধোঁয়াটা কিসের ধোঁয়া, মানে একটা গ্যাস বেরোচ্ছে, ধোঁয়া মানে কি গ্যাস, তাই এই গ্যাসটা কিসের গ্যাস তা দেখবো আমরা। কিভাবে দেখবো, এখানে আমরা সাবান জল নিয়েছি, এই সাবান জলে যাতে এই গ্যাসটা এসে পৌঁছাতে পারে এরকম একটা পাইপ যুক্ত করলাম আমরা। এবার দেখি এই গ্যাসটা সাবান জলে এসে কি দেখাচ্ছে, চলো দেখি। সবাই মন দিয়ে দেখো কি হচ্ছে, বাবলস উঠছে, তাই এরকম ফেনা বেরিয়ে এসেছে, এরকম গোল গোল জলের ফুটো উঠছে, তাই তো? এই ফেনাতে যখন আমরা মেশের কাঠি, দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে যোগ করলাম, কি হলো, পপ করে ফুটলো, তাই তো? আমরা আগে পড়েছি যে হাইড্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে এভাবে পপ সাউন্ড হয়, তাই
তো এখানে কি বলতে পারবো, এই যে গ্যাসগুলো যেখান থেকে আমরা এই বাবলস গুলো পেয়েছি, এটা আসলে কি, কি গ্যাস? ইয়েস, হাইড্রোজেন গ্যাস। তাই তাই তো ওই দেশলাইয়ের কাঠি আনতে পপ করে আগুন জ্বলে গেল, তাই তো এখানে হলো এটা কি, হাইড্রোজেন গ্যাস। তো কি বিক্রিয়া হয়েছে, জিঙ্কের সাথে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করেছি, যা থেকে আমরা পেলাম জিঙ্ক ক্লোরাইড, সাথে কি পেয়েছি, হাইড্রোজেন গ্যাস। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তো জিঙ্ক, তারপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হয়েছে, পেয়েছি জিঙ্ক ক্লোরাইড, সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস পেয়েছি। তো আমরা কি বলতে পারবো, ধাতু একটি অ্যাসিডের সাথে যোগ করা হয়েছে এবং সাথে কি পেয়েছি, লবণ। এই জিঙ্ক ক্লোরাইডটা কি, লবণ, তাই লবণের সাথে কি পেয়েছি, হাইড্রোজেন গ্যাস। ঠিক আছে, এবার থেকে বলতে পারবো আমরা। এবার দেখি চলো, এই যে ধাতু ক্ষারের সাথে যোগ করলে কি হচ্ছে। আগে নিয়েছিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এবার ক্ষার নিয়েছি, কি ক্ষার, ভেরি গুড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, NaOH, এক ধরনের ক্ষার। তো চলো ওই কিভাবে করব আমরা, জিঙ্কের পেটেলগুলা কি করব, আমরা ওই টেস্ট টিউবে দিয়ে দেব। তাই জিঙ্কের পেটেলগুলো, জিঙ্কের টুকরোগুলো আমরা ওই টেস্ট টিউবে দিলাম, দিয়ে তারপর কি করব, কিছুটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে দ্রবণটা রয়েছে ওটা ওই জিঙ্কের টুকরোর সাথে যোগ করব। এবারও দেখি কি হয়, দেখো তো কি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রেও আবার একটা ধোঁয়া বেরিয়েছে, আবার একটা গ্যাস বেরিয়েছে। তাই এবারের গ্যাসটি কি সেটা পরীক্ষা করার জন্য আবার আমরা সাবান জল নিয়েছি, আবার পাইপ যুক্ত করেছি। এবার দেখি, দেখো এবার আবার বাবলস উঠছে। এবার এই বাবলস কে টেস্ট করি তো এটা হাইড্রোজেন কি না। দেখো কি দেখলাম, দেশলাইয়ের কাঠি যেই আনলাম ওটা আবার ওই পপ করে যেভাবে একটু পটকা ফুটে ছোট ছোট ওরকম হলো। তাই এখানে কি হয়েছে, এই গ্যাসটিও তার মানে ইয়েস, হাইড্রোজেন গ্যাস, ভেরি গুড। তো হাইড্রোজেন গ্যাস আমরা পেলাম। আবার কি করলাম আমরা, ধাতু মানে জিঙ্ক, জিঙ্ক এক ধরনের ধাতু, কিসের বিক্রিয়া, ক্ষার, কি ক্ষার, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সাথে কি পেলাম, কি পেয়েছি, চলো নাম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সোডিয়াম জিঙ্কের, জিঙ্ক প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, কি পেয়েছি, একটি লবণ, লবণের নাম কি, সোডিয়াম জিঙ্কেট, সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস। বুঝতে পেরেছো? তো কি দেখলাম আমরা, যখন ধাতু ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্কেট পেয়েছি। তো আবার কিন্তু কি একটা কথা হলো এখানে, যে আমি বলছি ধাতু ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করছে, কিন্তু এরকমও কিছু ধাতু আছে যারা ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না। ধাতু ক্ষারের সাথে যদি বিক্রিয়া করে পাবো আমরা লবণ এবং সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস, কিন্তু এটা সব সময় হয় না যে সব ধরনের ধাতু ক্ষারের সাথে গিয়ে বিক্রিয়া করছে। ঠিক আছে, মনে রাখবে এটা। ঠিক আছে, তো কি দেখলাম, অম্ল ক্ষারের ধাতুর সাথে বিক্রিয়া দেখলাম, ধাতুগুলি অ্যাসিডের সাথে মানে অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে কি প্রস্তুত করে, লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস। আবার এটাও দেখেছিলাম যে সমস্ত ধাতু ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না, এবং কিসের জন্য, লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস ক্ষারের সাথেও যখন বিক্রিয়া হয় তখন আমরা ওই লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাসই পাই। ঠিক আছে, এবার একটা প্রশ্ন নেই, কি প্রশ্ন, ভিনিগারের ড্যাশ থাকে, চারটে অপশন রয়েছে, সময় দিচ্ছি 30 সেকেন্ডের, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। ভিনিগারে কি অ্যাসিড থাকে বলেছে, অপশন এ সাইট্রিক অ্যাসিড, অপশন বি টার্টারিক অ্যাসিড, অপশন সি অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, অপশন ডি আম্লিক অ্যাসিড। আম্লিক অ্যাসিডকে আবার আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিডও বলি। তাড়াতাড়ি উত্তর করো দেখি। সময় শেষ হয়েছে তোমাদের, তো শুদ্ধ উত্তর কি, ভেরি গুড, যারা উত্তর করতে পেরেছো অপশন ডি হলো আমাদের শুদ্ধ উত্তর, ভিনিগারে আম্লিক অ্যাসিড মানে অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? চলো তারপর দেখি, আমরা এখানে আবার আরেকটি বিক্রিয়া করতে যাচ্ছি। আমরা কি পড়ছি, রাসায়নিক বিজ্ঞান। রাসায়নিক বিজ্ঞান মানে বিক্রিয়া, একটার সাথে আরেকটা বিক্রিয়া করব, মজা দেখবো। ঠিক আছে, এখানে দেখবে একটা মজার ঘটনা কি রয়েছে। এখানে আমরা একটা থিস্টেল ফানেল নিয়েছি,
চুন জল নিয়েছি, তারপর বাঁকানো টিউব নিয়েছি, এখানে দিয়েছি Na2CO3 মানে সোডিয়াম কার্বনেট, এখানে চুন জল মানে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ঠিক আছে। আর এখানে একটা বাঁকানো টিউব নিয়েছি, কেন নিয়েছি দেখবো এখন। তো এখানে আসলে আমরা কি করতে যাচ্ছি, ধাতুর কার্বনেট এবং ধাতুর হাইড্রোজেন কার্বনেটের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়া। কার্বনেট কোনটা, এই যে সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হলো একটা ধাতু, তার কার্বনেট নিয়েছি। তারপর হাইড্রোজেন কার্বনেট, এই যে হাইড্রোজেন কার্বনেট, ঠিক আছে। হাইড্রোজেন কার্বনেট আমরা কিভাবে বিক্রিয়া হয় দেখবে এখান থেকে, ঠিক আছে। প্রথমে কার্বনেটটা দেখবো। তো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এখানে তো সোডিয়াম কার্বনেট শুধু নিয়েছি, হাইড্রোজেন কার্বনেট আমি দেখাবো, ঠিক আছে। তো চলো দেখি কি হচ্ছে। এখানে নিয়েছি আমরা সোডিয়াম কার্বনেট, ওটার সাথে অ্যাসিড যোগ করলাম। কি অ্যাসিড, দেখো অ্যাসিডটা যেই যোগ করলাম কি হলো এখানে, দেখো তো এই পাশ দিয়ে কি একটা গ্যাস বেরিয়েছে। আমরা এই বাঁকানো টিউবটা এর জন্যই রেখেছি যাতে এই গ্যাসটা বেরিয়ে গিয়ে এখানে গিয়ে এই চুন জলের সাথে মিশতে পারে, বুঝতে পেরেছো। তো এখানে কি গ্যাস বেরিয়েছে, যে গ্যাসটা বেরোলো এটা দেখো এই যে পরিষ্কার চুন জলকে কি করে দিল, ঘোলা করে দিল, তাই। তো এখানে কি গ্যাস বেরিয়েছে, তোমাদের কি মনে আছে এই যে চুন জল যে ঘোলা হয় কোন গ্যাসের জন্য, কোন গ্যাসের সাথে মিলে এই চুন জল ঘোলা হয়ে যায়, কার্বন ডাই অক্সাইড চুনের জলকে দুধের মতো করে দেয়, ঘোলা করে দেয়, তাই মনে আছে, ভেরি গুড। তো এখানে তার মানে আমরা কি বলতে পারবো, এখানে যখন আমরা এই সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে অ্যাসিড যোগ করলাম কি প্রস্তুত হয়েছে, এখানে কি গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইড। কি করে বুঝতে পারলাম, যখন এখানে গিয়ে মিশ্রিত হলো, পরিষ্কার চুনের জলকে ঘোলা করে দিল ওখানে, তাই এখানে আমরা অ্যাসিড যোগ করলাম, এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হলো, তাই। তো কার্বন ডাই অক্সাইডটি ওখানে উৎপন্ন হলো, যেটা থেকে দেখলাম যে এই যে উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড এই পাশে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে মিলে গিয়ে ওই জলকে ঘোলা করে দিয়েছে, সাদা অধঃক্ষেপ দেখতে পেয়েছি, তাই। ভেরি গুড। তো চুনের জলকে ঘোলা করার কারণ হলো এই উৎপন্ন হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড। তো এবার কিছুটা আমি বললাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হলো, চুনের জল ঘোলা হলো। আবার যদি এই বিক্রিয়াটিতেই আমরা যদি অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যদি দেই, মানে এই বিক্রিয়া যদি অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যদি গিয়ে এই যুক্ত হয় তাহলে কি হবে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্লাস জল যোগ হয়ে তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করলাম আমরা, আগে একটা নিয়েছিলাম সোডিয়াম কার্বনেট, এবার ক্যালসিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম, জল দিলাম, কি পেলাম, কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করে দিলাম। তো কি পেয়েছি দেখো, এখানে এবার কিন্তু বদলে গেছে, তাই তো। এবার আমাদের যে পেয়েছি আমরা যে বিক্রিয়াজাত যার বিক্রিয়া করার পর যে পদার্থটা পেয়েছি এবার কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে, তাই। তো এখানে এই যে পদার্থটা পেলাম এটা হবে আমাদের জলে দ্রবীভূত পদার্থ, ঠিক আছে। ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এটা হবে জলে দ্রবীভূত, কিউ মানে কি একুয়াস, এটা জলে দ্রবীভূত হতে পারবে। এখানে দেখো তো এটা কি, মার্বেল, সবাই দেখেছো আশা করি মার্বেল, ভেরি গুড। তারপরে এই যে চক, সবাই দেখেছো, এটা তো সব স্কুলে থাকে, আমরা চক দিয়ে লেখি, তাই। তারপর চুনা পাথর, এটাও সবাই দেখেছি আমরা। তো এবার তোমরা হয়তো বলতে পারো আমি হঠাৎ করে এসব কেন দেখাচ্ছি, কারণ হচ্ছে এগুলো হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিভিন্ন রূপ। চুনাপাথর, চোক, মার্বেল এসব হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিভিন্ন রূপ যা আমরা সাধারণত আমাদের চারপাশে পাই, ঠিক আছে। এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, কি রয়েছে প্রশ্নে চলো দেখি। লিটমাস কোথা থেকে নিষ্কাশন করা হয়, চারটে অপশন রয়েছে, আমি 30 সেকেন্ডের সময় শুরু করে দিচ্ছি, সময় শুরু হয়ে গেছে, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। অপশন এ তে রয়েছে দই, অপশন বি তে আঙ্গুর, অপশন সি তে লিচেন, অপশন ডি তে বাঁধাকপি। লিটমাস কোথা থেকে নিষ্কাশন করা হয়, বলো দেখি তাড়াতাড়ি। এটা তোমরা আগেও পড়েছো, ক্লাস 10-এও পড়েছো, আবার ক্লাস 7-এও কিন্তু পড়েছো এইসব। অম্ল ক্ষার ও লবণ চ্যাপ্টারটা একদম মোটেও নতুন না কিন্তু। সময় শেষ হয়েছে তোমাদের, তো শুদ্ধ উত্তর কি,
ভেরি গুড, অপশন সি, লিচেন থেকে লিটমাস নিষ্কাশন করা হয়। তাই মনে আছে তার মানে তোমাদের? এবার দেখি ধাতুর কার্বনেট এবং ধাতুর সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়া হাইড্রোজেন কার্বনেট। কি রয়েছে? সমস্ত ধাতু কার্বনেট এবং হাইড্রোজেন কার্বনেটগুলি একটি অনুরূপ লবণ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল দিতে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে। কি বলেছে আসলে? ধাতু কার্বনেট বা ধাতু হাইড্রোজেন কার্বনেট। ধাতু কার্বনেট যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা সোডিয়াম কার্বনেট ছিল ওটা, বা হাইড্রোজেন কার্বনেট যদি নেই ওই ধাতুরই, ওটা যখন অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া হবে তখন ওই অনুরূপ একটা লবণ তৈরি হবে, তার সাথে তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল। কি দেখেছিলাম? এটা আমরা দেখেছিলাম আগেই, যে বিক্রিয়ার সম্বন্ধে দেখেছিলাম বিক্রিয়ার সময়। এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, চলো কি রয়েছে প্রশ্নে সবাই পড়ি। নিচের কোনটি ক্ষারকীয় প্রকৃতির? অপশন এ চুনের জল, অপশন বি বেকিং সোডা, অপশন সি এ এবং বি দুটি, অপশন ডি লেবুর রস। তো আমি 30 সেকেন্ডের সময় শুরু করে দিয়েছি তোমাদের জন্য, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। নিচের কোনটি ক্ষারকীয় প্রকৃতির? চারটে অপশন রয়েছে, একটি তো অপশন তো বলেছে এ এবং বি দুটি, তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে শুদ্ধ উত্তর কোনটা। অল্প সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি উত্তর করো। ভেরি গুড, যারা উত্তর করতে পারছো। সময় শেষ হয়েছে, তো শুদ্ধ উত্তর হলো অপশন সি, এ এবং বি দুটি। খুব ভালো। এবার দেখি আমরা আরেকটা মজার বিক্রিয়া করতে চলেছি, এখানে খুব মজার, চলো দেখাচ্ছি কি। এখানে কি নিয়েছি আমরা? একটা কনিক্যাল ফ্লাক্স নিয়েছি। এই ফ্লাক্সের মধ্যে আমাদের কি রয়েছে? NaOH দ্রবণ। NaOH কি? অম্ল না ক্ষার? ভেরি গুড, এটা হলো ক্ষার। আর এখানে পাশে রয়েছে আমাদের ফেনফথেলিন। ঠিক আছে, ফেনফথেলিন কি? এটা এক ধরনের সূচক। কি ধরনের সূচক? প্রাকৃতিক না কৃত্রিম? ভেরি গুড, কৃত্রিম সূচক। তো এবার আমরা এই ক্ষারের মধ্যে কৃত্রিম সূচক যোগ করব। দেখো তো কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? রঙের পরিবর্তন হয়ে গেল, তাই কেন? আমরা জানি যে ক্ষারের মধ্যে যখন ফেনফথেলিন যোগ করা হয় তখন ওই ক্ষারকীয় দ্রবণের রং গোলাপি হয়ে যায়, তাই? ঠিক আছে, তো গোলাপি রং আমরা পেলাম। এবার কি করব? আমরা ওই গোলাপি রঙের দ্রবণ নিয়ে একটি বিক্রিয়া করতে চলেছি। কি করছি? একটা বুলেট নিয়েছি, বুলেটের স্ট্যান্ডের নিচে কি করলাম? ওই ফ্লাক্সটা রাখলাম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ফেনফথেলিন যুক্ত যে দ্রবণটা রয়েছে গোলাপি রঙের, ওই দ্রবণটা নিলাম। এবার কি করব? আমরা ওই যে বুলেট দিয়ে অল্প অল্প করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওই গোলাপি রঙের দ্রবণে যোগ করতে থাকলাম আর নাড়তে থাকলাম। কি হচ্ছে দেখো তো? এরকম যদি করতে থাকো দেখবে আস্তে আস্তে ওই গোলাপি রংটা পাতলা হচ্ছে পাতলা হচ্ছে, এবং শেষে দেখো এখন আর গোলাপি রং নেই। কেন? এখানে এটা কেন হয়েছে? কারণ এখানে আমরা প্রথমে গোলাপি রং কেন দেখতে পেয়েছি? কারণ ছিল তখন আমাদের দ্রবণটা ক্ষারকীয় ছিল, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্ষার। ওটাতে আমরা ফেনফথেলিন যোগ করলাম, তো ফেনফথেলিন ক্ষারকীয় দ্রবণে কি রং দেখায়? গোলাপি রং। তাই যখন আমরা ওই দ্রবণে ধীরে ধীরে আমরা যখন অ্যাসিড যোগ করলাম, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে থাকলাম, তখন কি দেখলাম? যে ধীরে ধীরে ওই ক্ষারকীয় দ্রবণটা লবণের দিকে এগোচ্ছে। ক্ষার এবং অ্যাসিড মিলে কি তৈরি হয়? ইয়েস, লবণ তৈরি হয়, তাই? তো ক্ষার এবং অ্যাসিড মিলে লবণ তৈরি হচ্ছে। তো ধীরে ধীরে যখন ওই ক্ষার এবং অ্যাসিড মিলে লবণ তৈরি হলো, তাহলে তো আর এই দ্রবণটা আর ক্ষারকীয় না, এবার দ্রবণ লবণ হয়ে গেছে। তাহলে আর ফেনফথেলিনের কোনো এফেক্ট থাকবে না, কোনো প্রভাব থাকবে না, তাই গোলাপি রং চলে গেছে। বুঝতে পেরেছো? লবণ প্লাস জল হয়ে গেছে। এবার কি কি মিলে? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং HCl মিলে পেলাম NaCl, যা লবণ এবং জল পেয়েছি। এবং এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলি প্রশমন বিক্রিয়া। কিসের বিক্রিয়া? অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়াকে আমরা বলবো প্রশমন বিক্রিয়া। এবং এটাতে আমরা কি পাই? লবণ এবং জল পাই। ভেরি গুড। এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, কি রয়েছে প্রশ্নে চলো দেখি। প্রশ্নে রয়েছে নিচের কোনটি আম্লিক প্রকৃতির? ঠিক আছে, চারটে অপশন, 30 সেকেন্ড সময় শুরু করিয়েছি তোমাদের জন্য, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি।
অপশন এ তে রয়েছে লেবুর রস, অপশন বি তে মানুষের রক্ত, অপশন সি চুনের জল, অপশন ডি অ্যান্টাসিড। কি হবে উত্তর? তাড়াতাড়ি উত্তর করো। 10 সেকেন্ড সময় রয়েছে, আর তাড়াতাড়ি সবাই যারা বেঁচে রয়েছে উত্তর করো। ভেরি গুড, বা বেশিরভাগই শুদ্ধ উত্তর করতে পেরেছো। সময় শেষ হয়েছে, তো শুদ্ধ উত্তর হলো অপশন এ লেবুর রস। লেবুর রস টক হয়, এটা আম্লিক প্রকৃতির, তাই সবাই জানি আমরা। এবার দেখো আরেকটা মজার বিক্রিয়া, কি অ্যাসিডের সাথে ধাতুর অক্সাইডের বিক্রিয়া। কি ধাতু নিয়েছি আমরা? কপার। তো কপারের অক্সাইড নিয়েছি, মানে কপার অক্সাইড, ঠিক আছে। এবার আমরা কি করছি, এই কপার অক্সাইড নিলাম আমরা টেস্ট টিউবে, এটার সাথে অ্যাসিড কি যোগ করব? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়েছি। তো প্রথমে ওই কপারের সাথে জল যোগ করলাম, তো কপার এবং জলের যোগ করে আমরা দ্রবণ তৈরি করলাম। এবার আমরা ওই দ্রবণে কি করব? অ্যাসিড যোগ করব। কি অ্যাসিড নিয়েছি? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাই তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করার আগে ওই অক্সাইড দ্রবণটা একবার আমরা লিটমাস পেপার দিয়ে পরীক্ষা করলাম। তারপর এবার কি করলাম? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলাম। তার ফলে কি হচ্ছে দেখো, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করার পর যখন ওই দ্রবণটিকে নাড়া দিলাম, তো কি হলো? দ্রবণটির রঙের পরিবর্তন হয়েছে। কি রং হলো? ইয়েস, সবুজ রং। কেন? কারণ হলো এবার আমরা যা দ্রবণ পেয়েছি, দ্রবণটি যে তৈরি হলো কপার অক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিলে, এখানে কপার ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে এবং কপার ক্লোরাইডের রং হয় সবুজ। ঠিক আছে, তো কি পেয়েছি আমরা? কপার অক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করে পেলাম কপার ক্লোরাইড প্লাস জল। ঠিক আছে, তো এখানে কি হয়েছে, মেটাল অক্সাইড যখন অ্যাসিডের সাথে যোগ করলো, আমরা আবার পেলাম ওই অনুরূপ লবণ পেয়েছি, সাথে কি পেয়েছি? জল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছো? চলো আরেকবার একটা প্রশ্ন নেই, কি রয়েছে প্রশ্নে চলো দেখি। পাকস্থলীতে থাকা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড কি দিয়ে গঠিত? 30 সেকেন্ডের সময় শুরু করে দিয়েছি তোমাদের জন্য, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। অপশন এ তে রয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অপশন বি তে সালফিউরিক অ্যাসিড, অপশন সি তে নাইট্রিক অ্যাসিড, অপশন ডি তে ল্যাকটিক অ্যাসিড। পাকস্থলীতে আমরা সবাই জানি অ্যাসিড তৈরি হয় গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড, এবং এই গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডটা কি দিয়ে গঠিত জিজ্ঞেস করেছে, বলো দেখি তাড়াতাড়ি। এটা শুধু শুধু কেমিস্ট্রি না, মানে রাসায়নিক বিজ্ঞান না, তোমরা জীববিজ্ঞানও পড়েছো। সময় শেষ হয়েছে, তো শুদ্ধ উত্তর হলো অপশন এ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই আমরা জানি এসব, ভেরি গুড। এবার দেখো আরেকটা বিক্রিয়া, এই বিক্রিয়াটা আগেই আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড গিয়ে আমাদের ক্যালসিয়াম যে চুনের জলকে ঘোলা করে দিয়েছিল, তাই তো ক্ষারের সাথে একটি ধাতুর অক্সাইডের বিক্রিয়া হলো এখানে। তো কি হচ্ছে দেখো, এখানে কি দেখেছিলাম, কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রস্তুত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গিয়ে ওই সাথে পাশে থাকা যে চুনের জলকে ঘোলা করে দিয়েছিল, কি তৈরি করেছিল? ক্যালসিয়াম কার্বনেট। তখন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম? ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ হলো, আমরা পেলাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট, তাই ইয়েস। তো আমরা দেখেছিলাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলো একটি কি ক্ষার, এটার সাথে যখন আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করলাম, কার্বন ডাই অক্সাইড কি মেটাল অক্সাইড, কার্বন হলো ধাতু, কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করলাম, কার্বন ডাই অক্সাইড কি অধাতুর অক্সাইড, কার্বন হলো অধাতু, তো অধাতুর অক্সাইড যখন যোগ করলাম আমরা পেলাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট, এটা হলো একটি লবণ, সাথে পেয়েছি আমরা জল। ঠিক আছে, ধাতু যখন যোগ করলাম তখন কি পেয়েছিলাম দেখলাম, তারপর অধাতুর অক্সাইড যোগ করলাম তখনও আমরা কি পেয়েছি? লবণ প্লাস জল পেয়েছি, তাই ইয়েস। তো আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা ধাতু অক্সাইড বলো বা অধাতুর অক্সাইডের সাথে কিভাবে আমরা কি কি আমরা বিক্রিয়া করার পর কি ফল পাচ্ছি, কি পদার্থ পাচ্ছি, তাই চলো আরেকটি প্রশ্ন নেই তাড়াতাড়ি, কি রয়েছে প্রশ্নে চলো দেখি। প্রশ্ন রয়েছে, যখন 1 ফোঁটা ভিনিগার দ্রবণ লিটমাস কাগজে দেওয়া হয় এটি কি রঙে পরিবর্তিত হয়? 4টে অপশন রয়েছে, 30 সেকেন্ডের সময় আমি শুরু করে দিচ্ছি। সময় শুরু হয়ে গেছে, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। কি বলেছে? ভিনিগার দ্রবণ লিটমাস কাগজে যোগ করছি। তো লিটমাস কাগজ কি করে আমাদের দ্রবণটি অম্ল না ক্ষার এটা বলে দেয়। তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে ভিনিগার দ্রবণ, ভিনিগারটি অম্ল না ক্ষার,
যদি এটা তোমরা জেনে থাকো, এটা তোমাদের মনে থাকে, তাহলে উত্তর করা সোজা। কারণ আমরা জানি লিটমাস পেপার অম্লতে কি রঙে পরিবর্তিত হয় এবং ক্ষারে কি রঙে পরিবর্তিত হয়। সময় শেষ হয়ে গেছে। ভেরি গুড, বেশিরভাগই শুদ্ধ উত্তর করতে পেরেছো। তো উত্তর হলো লাল। কি হয়? লাল রঙে পরিবর্তিত করে দেয়। তাই এবার দেখো কি কি দেখলাম আমরা, কি কি পড়লাম যে ধাতুর উপর অ্যাসিডের বিক্রিয়া। কি হয়েছিল? ধাতু যখন অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন হবে? লবণ যোগ হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাস কি করে বুঝেছিলাম? ওই যে দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে গেলাম, তখন ওটা পপ করে জ্বলে উঠেছিল, তাই? ইয়েস, ওটাই প্রুফ করে যে এখানে আমাদের হাইড্রোজেন গ্যাস উপস্থিত। তারপর দেখেছিলাম কি ধাতুর উপর ক্ষারের বিক্রিয়া। ধাতুর উপর ক্ষারের যখন বিক্রিয়া হয় তখন কি পেয়েছিলাম? ওই একই জিনিস, অ্যাসিডের সাথে ধাতুর বিক্রিয়া হলে যে জিনিস পাই, ওই লবণ, অনুরূপ লবণ সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস, এটাই পাই। কিন্তু আরেকটা জিনিস কি বলেছিলাম? যে সমস্ত ধাতু লবণ বা হাইড্রোজেন গঠনের জন্য ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না। সমস্ত ধাতু ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না। অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে, এটা ঠিক আছে, কিন্তু ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না। আবার কি দেখেছিলাম? ধাতুর কার্বনেটের এবং ধাতুর হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়া দেখেছিলাম আমরা, তাই? ধাতুর কার্বনেট যখন বা ধাতুর কার্বনেট বা ধাতুর হাইড্রোজেন কার্বনেট, কার্বনেট যেমন সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, হাইড্রোজেন কার্বনেট দেখেছিলাম কি NaHCO3, তাই? এসব যখন অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন কি পাই আমরা? অনুরূপ লবণ পাই, সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং জল পাই। শুধু অ্যাসিড এবং ধাতু হলে হাইড্রোজেন গ্যাস, যখন ধাতুর কার্বনেট বা হাইড্রোজেন কার্বনেট হয়ে গেল তো কি গ্যাস? কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। এই বিক্রিয়াটা মনে রাখার জন্য সুবিধা যে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছিল, ওটা চুনের জলকে ঘোলা করে দিয়েছিল, এটা মনে রাখলেই মনে থেকে যাবে। ঠিক আছে, সবসময় মনে রাখবে যখন ধাতুর কার্বনেটের সাথে যুক্ত করেছিলাম একটা বিক্রিয়া ছিল, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল যেটা চুনের জলকে গিয়ে ঘোলা করে দিয়েছিল। এখান থেকে মনে রাখা সোজা হবে। ঠিক আছে, কি কি দেখলাম? অ্যাসিডের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়া যখন হয়, এটা কি ধরনের বিক্রিয়া হয়? প্রশমন বিক্রিয়া, তাই? কোনটাতে দেখেছিলাম? ওই যে বিক্রিয়া দেখেছিলাম ফেনফথেলিন নিয়ে, ওই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলি টাইট্রেশন। ঠিক আছে, ওটাকে আমরা টাইট্রেশন বলি। যখন আমরা গোলাপি রং ধীরে ধীরে পুরো স্বচ্ছ হয়ে গেল, গোলাপি রং চলে গেল, গায়েব, কিভাবে? কারণ ওই দ্রবণটা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে গেল। দ্রবণটা এবার ক্ষার বা অ্যাসিড নেই, এখানে হয়েছে লবণ তৈরি হয়ে গেছে, লবণ যোগ জল, তাই গোলাপি রং হারিয়ে গেছে। আর কি দেখেছিলাম? অ্যাসিডের সাথে ধাতুর অক্সাইডের বিক্রিয়া, মানে মেটাল অক্সাইড। তো মেটাল অক্সাইড যোগ অ্যাসিড যখন হবে তখন কি পাবো? লবণ যোগ জল। আবার ক্ষারের সাথে যখন অধাতুর অক্সাইডের বিক্রিয়া হয়, ক্ষার যোগ অধাতুর অক্সাইড হলে কি পেয়েছিলাম? লবণ যোগ জল। একই জিনিস, ধাতুর অক্সাইড যোগ অ্যাসিড, লবণ যোগ জল। অধাতুর অক্সাইড যোগ ক্ষার, লবণ যোগ জল পেয়েছি। তাই একটা মজার জিনিস দেখো, কি বলেছে? পিতল ও তামার পাত্রে দই ও টক জাতীয় পদার্থ রাখা উচিত নয়। কেন? তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো বাড়িতে মা যখন দই তৈরি করে, দইটা কিসের মধ্যে রাখা থাকে? মাটির পাত্রের মধ্যে, তাই? বেশিরভাগ এটা লক্ষ্য করেছো। কেন মাটির পাত্রে কেন রাখবো? এটা কেন আমরা এই যে পিতল বা তামার পাত্রে রাখতে পারবো না? কেন বলো তো? পিতল বা তামার পাত্রটা কি? ধাতু। পিতল বা তামা হলো কি? ধাতু। আবার দই বা টক জাতীয় পদার্থ কি? অ্যাসিড। আর আমরা কি জানি? অ্যাসিড যখন ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করবে, অ্যাসিড এবং ধাতু মিলিত হলে কি হবে? বিক্রিয়া হবে। তো বিক্রিয়া হলে কি হবে? লবণ তৈরি হবে, তাই? লবণ এবং জল তৈরি হবে। তাহলে আর এই টক দই টক থাকবেই না। টক আছে তাই তো ওটা অ্যাসিড, তো ওটা তো আর টক থাকবেই না, ওই দই কি লবণে পরিণত হয়ে যাবে, ওই ধাতুর সাথে মিলে লবণ তৈরি করে নেবে, তাই? তো তাই আমরা তামার পাত্র বা পিতলের পাত্রে দই রাখি না। দই এবং অন্যান্যকে পদার্থের উপস্থিত অ্যাসিড বা তামা পিতলের মতো ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে নেবে এবং একটি লবণ তৈরি করে নেবে। ঠিক আছে,
এবার আরেকটা প্রশ্ন কি, আজকের ক্লাস তোমাদের কিরকম লেগেছে তাই প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে আমাকে জানাতে পারো। 25 সেকেন্ডের সময় শুরু করে দিয়েছি। অপশন এ তে রয়েছে হ্যাপি, যদি খুশি থাকো ক্লাস করে। অপশন বি তে রয়েছে কোয়াইট গুড, যদি ক্লাসটা শুধু ভালো হয়েছিল। অপশন সি স্যাটিসফ্যাক্টরি, যদি সন্তুষ্টিপূর্বক ক্লাস থাকে। আবার অপশন ডি কনফিউজ, যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলেও বলতে পারো। তো আশা করি তোমরা বুঝেছো, যদি না বুঝে থাকো তাহলেও এই প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে আমাকে জানাতে পারো। আমি চেষ্টা করব আগামী ক্লাস আরো বেটার করার। আজকের ক্লাসের জন্য এতটুকুই, আগামী ক্লাসে আবার মিলবো আমরা। ধন্যবাদ।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। তো আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে চলেছি, রিভিশন করতে চলেছি, তাই তো। তো চলো দেখে নিই আজকে আমাদের বিষয়টি কি। দেখো, তোমাদের সামনে একটি সুন্দর ছবি খোলা আছে, তাই না? ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছো? ছবিতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যালোক, জল, তারপরেও দেখো 2 নম্বর ছবিতে ওরা গরু চাষ করছে, গরু দিয়ে, তাই না, চাষ করাচ্ছে। তারপরে এখানে মাটিতে দেখো উনি জল দিচ্ছেন। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে বাতাস থেকে আমরা কি করে জিনিস পেতে পারি। তো এই যে সবগুলো জিনিস আমরা দেখছি ছবিতে, এগুলো কি? এগুলি হলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই তো। তো সেই প্রাকৃতিক সম্পদকেই নিয়ে আজকে যে আমাদের বিষয়টি, সেটি কি? সেটি হলো কয়লা আর পেট্রোল, তাই তো। তো আজকে আমরা কয়লা আর পেট্রোলের বিষয়ে পড়বো, পুনর্বিবেচনা করব, আর দেখব যে এই সম্পদগুলি, এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা আর পেট্রোল, সেটি আমরা কোথা থেকে পাই, কি করে ব্যবহার করি, আর কি কি এটির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, তাই তো। তো দেখো, এখন আমরা সবচেয়ে প্রথম দেখছি এই যে দুটি ছবি আমাদের সামনে এসেছে। দেখে বলো তো, প্রথম ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছো? সূর্যালো দেখতে পাচ্ছো, জল, বাতাস, তাই না? আর 2 নম্বর ছবিটি কি? সেটি হলো একটি সিলিন্ডার, তাই তো। যার ঘরে ঘরে চুলা রয়েছে, আমাদের ঘরে যেখানে আমরা রান্না করি, তাই না? তো সেটি কি? সেই এই সিলিন্ডারে গ্যাস দিয়ে রান্না করি। তো এই দুটি ছবি কেন দেখানো হয়েছে দেখো। প্রথম ছবিটি আমাদের কি? অনিঃশেষযোগ্য বা অফুরন্ত সম্পদ, তাই না? এই যে সম্পদ দেখানো হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদ, সেটি কি? সেটি কোনোদিন ফুরিয়ে যায় না। সূর্যালোক কি কোনোদিন শেষ হয়? হ্যাঁ, রাতের বেলা সূর্য আমরা পাই না, কিন্তু পরের দিন যখন আবার দিন হয় তখন প্রচুর পরিমাণে রোদ, তাপ, সূর্যালো পাই, তাই না? তারপরে জল কোনোদিন ফুরিয়ে যায় না। আমরা জানি পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশই হলো জল, তাই তো। সেটি সমুদ্র রূপে আছে। তারপরে বায়ু, বাতাস রয়েছে, সেগুলো কোনোদিন ফুরিয়ে যায় না। এগুলি কি? অফুরন্ত সম্পদ, অনিঃশেষযোগ্য সম্পদ, তাই তো। কিন্তু সেই আরেক দিকে আমাদের যে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে, এগুলো কি? এগুলো হলো নিঃশেষযোগ্য বা ফুরন্ত সম্পদ, তাই তো। একটি সময়ের পরে সিলিন্ডার যেমন তুমি ব্যবহার করলে, ঠিক আছে, কিছুদিন পরে সেটি শেষ হয়ে যায়, তারপরে আবার আমাদেরকে সিলিন্ডার নিয়ে আসতে হয়, তাই না? তো আমরা এখানে যাচ্ছি যে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু সম্পদ আছে যেগুলো ফুরিয়ে যায়, আর কিছু কিছু সম্পদ যেগুলো ফুরায় না, তাই না? তো দেখো এখানে সূর্য, বায়ু যেগুলো দেখানো হয়েছে, এগুলো কি? এগুলি আমাদের অফুরন্ত সম্পদ, যেটি কোনোদিন ফুরিয়ে যায় না, তাই তো। তো এটি আমরা দেখলাম। তো দেখো, অনিঃশেষযোগ্য বা অফুরন্ত সম্পদ, এই সম্পদ প্রকৃতিতে সীমাহীন পরিমাণে বিদ্যমান, তাই তো, সেটা আমরা জানি। আর আর কি রয়েছে দেখো, মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা নিঃশেষ হতে পারে না, তাই তো। আমরা যত ব্যবহার করি এটা কোনোদিন ফুরিয়ে যাবে না। উদাহরণযুক্ত আমরা নিয়েছি যে সূর্যের রশ্মি, বায়ু, তাই তো। সেগুলি হলো আমাদের অফুরন্ত সম্পদ। তো আমরা এই অফুরন্ত ফুরন্ত সম্পদের ব্যাপারে কেন এত কথা বলছি, কেন কি এখন আমরা দেখতে যাব যে আমরা যে কয়লা আর পেট্রোলের ব্যাপারে পড়বো, সেইটি সম্পদটা একটি কি ধরনের সম্পদ, তাই তো। তো দেখো এখানে কি করা হচ্ছে, এখানে ওরা গাছ কাটছে, তাই না? গাছপালা কাটছে। সেই গাছপালাকে কেটে দিল, তারপরে সেখানে আবার নতুন গাছপালা লাগালো। নতুন গাছপালা লাগিয়ে কয়েক বছর পর আমরা কি পাবো? কয়েক বছর পর আবার সেই গাছগুলো বড় হবে, আমরা সেভাবে গাছ পাবো। কিন্তু সেইখানেই যদি আমরা এখানে দেখলাম কি? কয়লা, এটি কি? কয়লা, তারপরে পেট্রোল। হ্যাঁ, আমরা যে গাড়ি যানবাহন যে ব্যবহার করি, যাই আসা যাওয়া করি, তাই না? এই যে অটো বা গাড়ি, তাই তো, সেগুলোর মধ্যে বা স্কুটি, স্কুটার সেগুলো চালাই, সেটিতে কি? আমরা পেট্রোল ব্যবহার করি। আর এগুলো হলো আমাদের খনিজ। তো এই সবগুলো একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই তো। কিন্তু এই সম্পদগুলি কি? এই সম্পদগুলি হলো নিঃশেষযোগ্য বা ফুরন্ত সম্পদ। এই সম্পদগুলিও কিন্তু ফুরন্ত সম্পদ। তো চলো আমরা দেখি যে এটি কিভাবে ফুরন্ত। দেখো, প্রাকৃতিতে এই সম্পদের পরিমাণ সীমায়িত রয়েছে, যেটা আমরা দেখব।
এখন জানবো যে কি করে এগুলো সীমায়িত রয়েছে, তারপরে তারা মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা নিঃশেষ হতে পারে না, তাই তো। তো নিঃশেষ হতে পারে মানে মানুষে যত এই যে কয়লা বা পেট্রোল ব্যবহার করবে তত এগুলি কি শেষ হতে থাকবে, ফুরিয়ে যেতে থাকবে। আর উদাহরণ অনুসারে যেমন আমাদের ফুরন্ত সম্পদ। তো আমরা দেখলাম এখানে ফুরন্ত অফুরন্ত সম্পদ কি কি রয়েছে আমাদের কাছে, তাই তো, সেটি আমরা দেখলাম। এখন দেখো, আমরা যে এখন এই ফুরন্ত অফুরন্ত সম্পদের ব্যাপারে কথা বলছি এত করে, কেন কেন বলছি, কেন কি আমরা এখন দেখব যে আমাদের কাছে যে এই অফুরন্ত বা ফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, অফুরন্ত সম্পদ তো আমরা সবসময় পেতেই থাকবো, সেটি নিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সেই জায়গাতে যদি আমাদের যে এই ফুরন্ত সম্পদ রয়েছে সেটির মুখ্য বিষয় যেটা আমরা আজকে পড়তে চলেছি সেটি হলো কি কয়লা আর পেট্রোলিয়াম। তো দেখো, এখানে কয়লা দেখানো হয়েছে, কয়লা তোমরা দেখেছো, নিশ্চয়ই দেখেছো তাই না, এভাবে কালো রঙের একটি পদার্থ, তাই তো, এইটিকে আমরা কি বলি, কয়লা বলি। তো এখন এই যে কয়লা, আমরা জানলাম যে কয়লা কি, কয়লা হলো আমাদের একটি ফুরন্ত সম্পদ। কেন, দেখি তো। প্রথম আমরা দেখছি যে কয়লাটি কি করে সৃষ্টি হয়েছে, কোথার থেকে আমরা কয়লা পাই। ঠিক আছে, দেখো এখানে কি দেখানো হয়েছে, গাছপালাগুলো যেগুলো বয়স হয়ে গেছে বা কোনো প্রাকৃতিক যেমনি বিদ্যুৎ বা কিছুর জন্য ভেঙে গেছে, পড়ে গেছে, পড়ে ওরা কি মাটিতে এইভাবে দেখো 300 মিলিয়ন বছর আগে, আমরা এটা কি কত বছর আগে, লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা বলছি, এটি এখনের না, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন এইভাবে গাছপালা ভেঙে, এখনো গাছপালা ভাঙে পড়ে মাটিতে যায়, কিন্তু আমরা যে কয়লার বিষয়ে পড়ছি সেই কয়লাটির নির্মাণের জন্য কি হয়েছিল 300 মিলিয়ন বছর আগে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যখন এইভাবে গাছপালা মরেছিল। তাই ঠিক আছে, তারপরে মরে ওরা কি, ওরা মাটিতে চলে যায়, মাটির ভিতরে, তাই না, আস্তে আস্তে দেখো কি হয়, মাটিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আসে, এই যে বৃষ্টিপাত হয়, বন্যা হয়, ঠিক আছে, বা সামনে যে সমুদ্র রয়েছে, জল টল রয়েছে, ঠিক আছে, সেখান থেকে কি হয়, মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তর এগুলিতে আসে, জমা হয়, আর এই যে গাছপালা কি করে মাটির নিচেতে যেতে থাকে। তো দেখো, তাদের উপর আরো মাটি জমা হওয়ার তারা সংকুচিত হয়েছিল, ঠিক আছে, মাটি মানে মাটির স্তর কি, এটা আমরা কখন কথা বলছি, আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের আগের কথা বলছি, 300 মিলিয়ন বছর আগের কথা বলছি। তো সেখানে কি হচ্ছে, সে মাটির স্তর জমা হতে যাচ্ছে, হতে যাচ্ছে, তো যত স্তর জমা হচ্ছে ওরা কি হচ্ছে, ওরা নিচে যাচ্ছে, মাটির নিচে যেতে চলেছে। তো এগুলো হলো কি মৃত গাছপালা। তো দেখো তাদের উপর আরো মানে মাটি জমা এভাবে হতেই থাকলো, ভিন্ন ভিন্ন স্তর। তো দেখো তারপরে কি হলো, উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ, যখন এটি মাটির নিচে স্তরে যেতে থাকলো তখন কি হলো, তাপমাত্রা বাড়লো, তাই না, মাটির আমরা জানি যে পৃথিবীর যত আমরা ভিতরে গভীরে যাব ততই বেশি তাপমাত্রা পাবো, তাই না, এই যে লাভা ফুটন্ত আমরা পাই, তো তাপ বাড়তে থাকবে। তো যত ভিতরে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপ পাচ্ছে, চাপ পাচ্ছে, তাই না, এই যে মাটির যে খুবই উচ্চ চাপ রয়েছে সেটি চাপ পাচ্ছে। তো এই যে উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ যে চাপ রয়েছে তার সৃষ্টিতে কি হচ্ছে, এই মাটির নিচে যেতে যেতে এই যে মরা গাছপালাগুলো রয়েছে সেটি কি, সেটি কয়লায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো যে কয়লা কি করে সৃষ্টি হয়, আমরা যে যে কয়লা ব্যবহার করি সেটি কি কয়লার খনির থেকে পাই, আর সেটা এই গাছপালা মরে যেয়ে যখন মাটির নিচেতে ওরা এই যে উচ্চ চাপ বা উচ্চ তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে ওরা কি করে কয়লাতে রূপান্তরিত হয়। তো দেখো, মৃত গাছপালা কয়লাতে রূপান্তরের ধীর প্রক্রিয়াকে অঙ্গন আগ্নিকরণ বলে, ঠিক আছে, কার্বনাইজেশন, যেটাকে আমরা কার্বনাইজেশন বলি। তো সেই প্রক্রিয়াটা কি আমরা এখন দেখলাম, এটা হলো এই কয়লা সৃষ্টির প্রক্রিয়া। তো আজকে জানলে যে কয়লা কিভাবে সৃষ্টি হয়, তাই না, সেটি আমরা দেখলাম। তো দেখো এইভাবে কয়লার খনি রয়েছে, যখন আমরা পৃথিবীতে অনেক ভিতরে যাই, খনি ভিন্ন ভিন্ন খনি রয়েছে আমাদের কাছে, সেই খনির থেকে কি হয় আমরা এইভাবে কয়লা পাই।
তো কয়লার খনির থেকে সে প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু তোমরা দেখলে যে কয়লা সৃষ্টির জন্য কি 300 মিলিয়ন বছর আগে যে গাছপালা মরেছিল সেটি গিয়ে কিন্তু কয়লা তৈরি হচ্ছে। কয়লার যে তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা কিন্তু খুবই ধীর একটি প্রক্রিয়া, খুবই ধীরে ধীরে সেই প্রক্রিয়াটি হয়। এমন না যে আজকে গাছটি মরলো আর ভাবো 1-2 বছর পরে সেটি কয়লাতে রূপান্তরিত হবে, এমন না। সেই প্রক্রিয়াটাতে কিন্তু প্রচুর সময় লাগে। তার জন্য আমরা কি দেখলাম, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, 300 মিলিয়ন বছর আগে হয়েছিল। তো দেখো আমাদের যে আমরা প্রকৃতিতে কয়লা পাই, সেই কয়লাটি আমরা কি এই তিনটি মুখ্য রূপে পাই। তিনটি মুখ্য রূপটি কি রয়েছে দেখো, লিগনাইট যেটি এরকম অল্প তোমরা দেখছো মাটির রঙের রয়েছে, এই যে লিগনাইট দেখালাম সেটিও কিন্তু কয়লারই জাতি, সে একটু মাটির রঙে থাকে। তারপরে আছে বিটুমিন ইয়া বিটলুমিনও বলে, আর তারপরে রয়েছে অ্যান্থেসাইট। তো দেখো লিগনাইট যে রয়েছে সেটির মধ্যে 35 থেকে 40% কিন্তু কার্বন থাকে। মানে যে কার্বন, আমরা যে কয়লাটি কি মুখ্য রূপে কার্বন দিয়ে তৈরি, তার জন্য এটি রং কালো। মানে নিচে যখন এটি স্তরে যেতে থাকে সেই কার্বনাইজেশন প্রসেসটা আমরা দেখলাম, অঙ্গলীকরণ প্রক্রিয়াটি দেখলাম, সেই প্রক্রিয়াতে যখন আমরা কয়লা পাই সেটিতে মধ্যে যে লিগনাইটটি পাই কয়লায়, সেটিতে মাত্র 35 থেকে 40%ই কার্বন হয়। আর তারপরে যে বিটুমিন বা বিটলুমিন যে আমরা পাই সেটাতে 50 থেকে 60% কার্বন হয়। আর সবচেয়ে শেষে আমাদের যে অ্যান্থেসাইট রয়েছে সেটিতে 80% কার্বন থাকে। তো এটি হলো আমাদের কয়লার তিনটি মুখ্য প্রকার। ঠিক আছে, চলো সবাই বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তো আমি একটি প্রশ্ন করব এখন। দেখো প্রশ্নটি কি, যে মৃত গাছের ধীরে ধীরে কয়লার পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় কি? দেখো এ অঙ্গীকরণ, বি ধারত্ব পরিণতি, সি পচন, ডি এটি কোনটিও নয়। তোমাদেরকে আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতেই পারবে। এখন আমরা পড়েছি তাই না, এই যে কয়লা যে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন হয়, মানে গাছপালা যে মৃত গাছপালা কয়লাতে যে পরিবর্তন হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি? সময় কিন্তু বেশি নেই, সবাই দেখলে যে প্রক্রিয়াটার নামটি কি ছিল তাই না? চারটি অপশন ভালো করে পড়ো, তোমরা শুদ্ধ উত্তর দিতেই পারবে। সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিই, শুদ্ধ উত্তরটি হলো অঙ্গীকরণ, যেটা আমরা দেখলাম তাই তো, কার্বনাইজেশন যেটা আমরা বললাম। তো এই প্রক্রিয়াটিতেই আমরা কয়লাটি তৈরি হয়। তো চলো আমরা কি পড়াশোনা করছিলাম, আমরা এখানে কয়লার বিষয়ে পড়াশোনা করছিলাম তাই তো। আমরা দেখতে পারলাম যে কয়লা কি করে সৃষ্টি হয় আর কয়লার কয়টি স্তর রয়েছে। তো দেখো এইভাবে আমরা এখন দেখছি যে কিছু প্রক্রিয়ার কারণে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলো বা মনুষ্যেরই কিছু প্রক্রিয়ার কারণে এইভাবে যে গাছপালা রয়েছে, বন্যপ্রাণী রয়েছে, ওরা যখন মরে, ওরা যখন মৃত হয় তখন ওরা কি করে, তখন ওরাও এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে উদ্ভিদ ও মৃত প্রাণী মাটির নিচে চাপ পড়েছিল। মানে সেটাও আমরা কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটা, এই যে কয়লার প্রক্রিয়াটা আমরা দেখলাম যে সেটিও লক্ষ লক্ষ বছর আগে, এখন যে আমরা আরেকটি প্রক্রিয়া জানতে চলেছি সেটিরও সৃষ্টির জন্য কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগেরই কথা। তো দেখো উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রায় এইগুলো জীবাশ্ম ইন্ধনে রূপান্তরিত হয়। আমরা যে পাই, এই দেখো এখানে খনি পাচ্ছি না, কয়লার খনি পাচ্ছি। তো দেখো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং আসামে কয়লা পাওয়া যায়। আমরা জানি আমাদের আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গই মুখ্য রূপে কিন্তু কয়লার খনি রয়েছে। তো দেখো কয়লার ব্যবহার যদি আমরা এখন দেখি, কয়লার ব্যবহার আমরা কি কি করি, এই যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে, এই যে বড় বড় কারখানাগুলো রয়েছে, খনিজগুলো রয়েছে, সেখানে মানে যে বিদ্যুৎ, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ লাগে তো আমাদেরকে কারখানাকে চালাবার জন্য, তো সেইখানে কয়লা ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, সবাই জানলে কয়লা কিন্তু খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা জানছি তাই না। তারপরে দেখো বাষ্প ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়,
আর কি হয় দেখো, আমাদের যে এইগুলো রয়েছে কি, এগুলো হলো কৃত্রিম রং, ওষুধ এবং বিস্ফোরকে তৈরি করার জন্য এই আমাদের কয়লা ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ তাই না, এগুলো তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী, কিন্তু আমরা কোনোদিন ভাবছি যে এগুলোতে আমাদের কয়লাও ব্যবহার হয় না, তাই না? তো দেখো, এখন তো জানতে পারলে। তারপরে দেখো জল, গ্যাস এবং প্রয়োজক গ্যাসের মতে জ্বালানি গ্যাসের তৈরি ব্যবহৃত হয় আমাদের যে কয়লা। তারপরে দেখো, এটি কালো গ্যাস, কয়লা, আলকাত্রা এবং কোক প্রস্তুত করতে হয়। ঠিক আছে, আমাদের যে কয়লা রয়েছে, কয়লার থেকে আমরা কি পাই? এই দেখো, কোক, একটি কোক জাতীয় একটি পদার্থ রয়েছে, সেটি কিসের জন্য ব্যবহার করি সেটাও আমরা দেখব। তারপরে দেখো, এগুলো কি দেখানো হয়েছে হলো আলকাত্রা। আমাদের যে রাস্তা, তোমরা দেখেছো রাস্তা নির্মাণের সময় যখন পাথরের সাথে কি মিশানো হয়? আলকাত্রা, তাই না? সেই আলকাত্রা মিশিয়ে সেগুলোও আমরা কোথার থেকে পাই? এই যে কয়লার খনি রয়েছে, খনিজগুলো রয়েছে, সেখান থেকে কিন্তু পাওয়া যায়। তো সেটিও আমরা দেখলাম। তো দেখো, কয়লার যে আমরা প্রথম একটি মুখ্য রূপ দেখালাম, সেটি হলো কোক। তো এই কোক আমরা কোথায় ব্যবহার করি, কি করে ব্যবহার করি সেটাও আমরা দেখব। তো চলো দেখো, কোকের ব্যবহার। তো কোকের ব্যবহার কি করে করি আমরা? এই যে কয়লার একটি ধরনের পদার্থ কোক, যেটাকে বলা হয়, সেটি খুব নরম জাতীয় হয়, আর সেটিকে আমরা কিসেতে ব্যবহার করি দেখো, সেটি জ্বালানি হিসাবে আমরা ব্যবহার করি, তাই না? তারপরে কিসেতে ব্যবহার করি দেখো, বিদ্যুদাহক তৈরির জন্য, এই বিদ্যুতের জন্য তৈরি করার জন্য ব্যবহার করি, স্টিল তৈরি করার জন্য, এই যে তোমাদের বা আমাদের ঘরে যে বাসনপত্র রয়েছে, স্টিলের বাসনপত্র, আমরা যে বাটি বা গামলা বলতে পারো, তো সেইগুলো যে তৈরি হয়, সেই যে স্টিল, সেই তৈরিতেও কিন্তু আমাদের এই যে কোক, সেটি কিন্তু ব্যবহার হয়। তারপরে দেখো, অনেক ধরনের ধাতু নিষ্কাশনের জন্য আমাদের যে কোক রয়েছে, মানে কয়লার একটি প্রকার কোক, সেটি ব্যবহার করা হয়। তো তোমরা দেখলে, তাই না? তারপরে দেখো, এখন যে তোমাদের সামনে এই ছবিটি দেখানো হয়েছে, কালো তরল একটা, তাই না? সেটিকে কি, সেটি হলো আলকাত্রা, তাই তো? আলকাত্রা তোমরা, যেমন আমি আগে বললাম, আগেও মনে দেখেছো, মুখ্য রূপে কোথায় দেখেছো আলকাত্রা? রাস্তার নির্মাণের সময়, তাই না? আমরা যে যখন পাথরের সাথে কি রাস্তায় মিলিয়ে সেটি ব্যবহার করা হয়, তাই তো? তো দেখো, এটি কালো ঘন তরল পদার্থ এবং বদগন্ধযুক্ত। তোমরা যদি কোনোদিন আলকাত্রা যখন রাস্তা নির্মাণের সময় দেখেছো বা এমনিও দেখেছো, তখন তোমরা দেখতেই বুঝে পার যে এটি একটি ঘন তরল হয়, তাই না? কালো হয়, ঘন হয়, এটির গন্ধ কিন্তু খুব বাজে হয়, তাই না? বদগন্ধযুক্ত। তো সেগুলো আমরা কোথার থেকে পাই? সেই কয়লার থেকে পাই। এখন আরেকটি জিনিস দেখো, যে এইটি 200 পদার্থের মিশ্রণ। এই যে আলকাত্রাটা, সেটি কিন্তু খালি এটি নয় যে একটি গাছপালা মরে গেল, মাটির নিচে চলে গেল, তারপরে অঙ্গরীকরণ হলো, কার্বনাইজেশন হলো, আর তারপরে সেটি তৈরি হয়ে গেল, এমন না। সেই পদার্থটি কি 200, এই যে আমাদের যে আলকাত্রা রয়েছে, সেটি হলো 200 পদার্থের মিশ্রণ। তোমরা যদি জানো, এখানে মধ্যে অনেক জিনিস রয়েছে, খালি যে এই যেটি দিয়ে আমাদের আলকাত্রা তৈরি হয়। কয়টি জিনিস দেখো, 200 ধরনের ভিন্ন পদার্থ রয়েছে, সেইটি মিশ্রিত হয়েই আমাদের আলকাত্রা বনেছে। তো আলকাত্রা কোথার থেকে আমরা পাচ্ছি? সেটিও একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই না? প্রকৃতির থেকে পাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবে, এটি হলো কি একটি ফুরন্ত সম্পদ। এইগুলো কিন্তু, এই যে কয়লা, তারপরে আলকাত্রা আমরা দেখলাম, ভিন্ন ভিন্ন কোক দেখলাম, সেটি কি, সেটি হলো ফুরন্ত সম্পদ। সেই সম্পদগুলো কিন্তু ফুরিয়ে যাবে। কেন যাবে সেটি আমরা দেখব। তো দেখো, এই যেন কৃত্রিম রং, ওষুধ, বিস্ফোরক, তারপরে এই যে সুগন্ধি দ্রব্য, প্লাস্টিক, ন্যাপথালিন, তারপরে এখানে ফটোগ্রাফিক, আমাদের যে ছবি তুলি সেটি যে রিল, তাই না? সেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বস্তুও কিন্তু আমরা এই আলকাত্রা ব্যবহার করি। এই যে আলকাত্রাটি রয়েছে, এই বস্তুগুলো তৈরি করার জন্য কিন্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি। দেখলে যে সেটি কত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস, তাই না? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তো আমরা এগুলো জিনিস ব্যবহার করি। তো দেখো, কয়লা, এখানে একটি প্রশ্ন এসে গেল। প্রশ্নটি কি দেখো, কয়লার থেকে নিচের কোনটি আমরা পাই? দেখো, অপশনে দেওয়া আছে, এ কোক, বি আলকাত্রা, সি কালো গ্যাস,
ডি উপরের সব কয়টি। তো আমি তোমাদেরকে 3 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। এখানে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কয়লার থেকে আমরা নিচের কোনটি পাই? আমরা কোক পাই, আলকাতরা পাই, একটি কালো গ্যাস পাই, বা উপরের যতগুলি রয়েছে সেই সবগুলোই আমরা পাই। সবাই যদি ভালো করে শুনেছো ক্লাস, আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। সহজেই একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই না? সময় বেশি নেই, সময় এখানে শেষ হয়ে গেল। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটি হলো ডি, উপরের সব কয়টি। আমরা দেখলাম এই যে কোক, কোকটি কোথায় আমরা দেখলাম? এটি কয়লারই তো একটি প্রজাতি, দেখলাম না? কয়লার থেকে আমরা পাচ্ছি। আলকাতরা আমরা এটাও কয়লার থেকে পাচ্ছি। কালো গ্যাস, সেই কালো গ্যাসটি কি আমরা দেখলাম, সেটি একটি গ্যাস যেটা আমরা প্রাকৃতিক পাই। এগুলি সব কি? আমরা এই সব জিনিসই কয়লার থেকে পাই, তাই তো? তো আমরা এটি দেখলাম। তো চলো ক্লাসে আগে বাড়া যাক, আরো দেখি। এই যে দেখো এখানে একটু খনিজ দেখানো হয়েছে, এখানে আমাদের কি, আমরা এই কালো গ্যাস পাই যেটি কয়লার থেকে তৈরি হয়। তো দেখো কয়লার থেকে কোক উৎপন্ন করার সময় কালো গ্যাস তৈরি হয়। যখন আমরা কয়লাটা যখন কোকে পরিবর্তন করা হয়, সেই সময়ে সেই প্রক্রিয়াতে কি হয়, তখন এই কালো গ্যাস আমরা পাই। ঠিক আছে, তারপরে দেখো কয়লা প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের নিকটবর্তী শিল্প কেন্দ্রগুলিতে কালো গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, এই যে কয়লা যে আমরা প্রক্রিয়া করার জন্য যে আমাদের যে নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি রয়েছে বা কারখানাগুলি রয়েছে, সেখানে কি মুখ্যরূপে এই কালো গ্যাসগুলি ব্যবহার করা হয় কারখানাতে, তাই তো? এইটি আমরা দেখলাম। তো তারপরে দেখো আমরা যে এখন পড়ছি সেখানে কি পেট্রোল, এখন আমরা কয়লার বিষয়ে পড়লাম, তো এখন পেট্রোল, ডিজেল, এগুলো অনেক জিনিস রয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে আমরা এখন দেখব। আমরা যে পেট্রোল বলছি, পেট্রোলিয়াম বলছি, সেগুলো কথার থেকে আসে। তো কয়লার বিষয়ে দেখলাম। এখন দেখো এখানে কি দেখানো হয়েছে, এখানে একটি সমুদ্র বা জলস্তর দেখানো হয়েছে, যেখানে কি এই যে ছোট ছোট জল প্রাণী রয়েছে, তাই না, মাছ রয়েছে, সেগুলো মরে গেল। ঠিক আছে, যে কোনো প্রাকৃতিকের কারণে বা বয়স হয়ে বা কিছু হয়ে মরলো। তো তা ওদের উপরে কি, ওদের উপরে ভাবে স্তর বনছে মাটির, তাই না? জলের নিচে যে মাটি রয়েছে সেটিও তো সবসময় আসা যাওয়া নাড়াচাড়া করে। তো এই যে জীবগুলো যে মরে যায়, এই যে সমুদ্রের জীবগুলো বা জলের জীবগুলো মরে, ওরাও কি করে, মাটির নিচে যেতে থাকে, তাই না? মাটির নিচে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যেতে থাকে। তারপরে এই যে জলে যে আমাদের যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ রয়েছে, ঠিক আছে, জলের উদ্ভিদ, সেইগুলো মরে, এইভাবে স্তর তৈরি করে। তো এই যে মাটির নিচে যে ভিন্ন এই যে স্তরগুলো তৈরি হলো জলের নিচে, সমুদ্রের নিচে, তো সেই স্তরগুলির থেকে আমরা কি পাই? মুখ্যরূপে প্রাকৃতিক গ্যাস আর পেট্রোলিয়াম। ঠিক আছে, এই যে দেখতে পারলে যে আমরা কয়লা কি করে তৈরি হলো, প্রথম বুঝলে গাছপালা বা যে পশু পাখি মরলো মাটিতে, মরে ওরা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উচ্চ চাপ আর উচ্চ তাপমাত্রায় কি করলো, ওরা কয়লা তৈরি করলো। সেই কয়লার থেকে আমরা কোক পেলাম, আলকাতরা পেলাম, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ পেলাম, তাই না? সেটা তো দেখলে কয়লার কয়টি প্রক্রিয়া কয় রকমের কয়লা রয়েছে সেটা আমরা দেখলাম, তাই না? 3 রকমের রয়েছে বিটুমিন, তাই তো, সেটি দেখলাম। এখন যখন আমরা দেখছি যে পেট্রোল কি করে তৈরি হয়, তো পেট্রোলিয়াম তৈরির জন্য কি দেখলে, সেই একই প্রক্রিয়া, সেখানে কি হয়, সামুদ্রিক জীব এই যে রয়েছে ওইগুলো কি হয়, ওইগুলো মরে যায়, আর ভিন্ন ভিন্ন স্তর, সেই একইভাবে ভিন্ন নিচে যেতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, আর সেখান থেকে আমরা এই প্রাকৃতিক গ্যাস আর পেট্রোলিয়াম পাই। এই যে উপরের পেট্রোলের ঠিক উপরের যে স্তর, সেখান থেকে যে আমরা একটি গ্যাস জাতীয় পদার্থ পাই, সেটি হলো আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস, যেটাকে আমরা ন্যাচারাল গ্যাস বলে বলি। আর সেই নিচে ঠিক আমরা এই পেট্রোলিয়াম পাই। এখন পেট্রোলিয়াম যখন বলছি, তখন দেখো এখানে দেখো লেখা আসছে যে মিলিয়ন বছর ধরে বাতাসের অভাবে প্রচন্ড তাপ ও তাপের ফলে মৃত জীবগুলো পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।
যেটা আমরা এখন দেখলাম। এই দেখো এখানে দেখানো হয়েছে মাটি, এই যে উপরে দেখানো হয়েছে মাটির স্তর, তাই না? সেটির নিচের যে স্তর রয়েছে, তারপরে সেই নিচের স্তরে গ্যাস গুলো পাই, এখানে পাথর বা তেলগুলো আমাদের যে পেট্রোল সেগুলো পাই। তুমি যত মাটির নিচের স্তরে যেতে থাকবে, গভীরে যেতে থাকবে, সেখানেই আমরা কিন্তু এই যে পেট্রোলিয়াম বা কয়লা পাবো, তাই তো? তো দেখো এখানে পেট্রোলিয়ামের ভান্ডার, সেটি একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে। এখন পেট্রোলটি প্রথম কোথায় আবিষ্কার হয়েছে, কোথায় আমরা পেয়েছিলাম? তো দেখো 1859 খ্রিস্টাব্দ আমেরিকার পেনসিলভেনিয়াতে প্রথম তেল উত্তোলন করা হলো। মানে 1859 খ্রিস্টাব্দে আমরা কি আমেরিকা, বিদেশেতে আমেরিকাতে একটা জায়গা আছে পেনসিলভেনিয়া, সেখানেই প্রথম এই যে তেল বা পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়েছিল। তার তার ঠিক 8 বছর পর, মানে 1867 খ্রিস্টাব্দে আমরা কোথায়, আসামের, আমাদের যে আসাম রয়েছে সেখানের মাকুমে মধ্যে আমরা এই পেট্রোলিয়াম এর খনিজ পেয়েছিলাম। আমরা জানি এই যে ডিগবয় রয়েছে, ডিগবয় রিফাইনারি, তাই না? আমাদের আসামে সে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার মধ্যে কি তেল পাওয়া যায়, তেলের খনিজ রয়েছে, তাই তো? তো এখানে আমরা তেল পেয়েছিলাম। তো দেখো পেট্রোলিয়াম, এখন আমরা কি বলছি, আমরা পেট্রোলিয়ামের ব্যাপারে পড়ছি। পেট্রোলিয়াম মানে সেইটা খালি পেট্রোল নয়, যে আমরা গাড়িতে যে পেট্রোল ব্যবহার করি সেটি নয়, এখানে আমরা পেট্রোলিয়ামের ব্যাপারে পড়ছি। সেই পেট্রোলিয়াম থেকে কিন্তু অনেক ধরনের পদার্থ আমরা পাই। তো সেটি কি কি দেখো, প্রথম দেখো পেট্রোলিয়াম এক প্রকারের তেল জাতীয় তরল পদার্থ, এটার গন্ধ অস্বস্তিক, তাই তো? আমরা সেই গন্ধটি কিন্তু সহ্য করতে পারি না খুব। আমরা দেখবো যে পেট্রোলিয়ামটি কেমন হয়। দেখো পেট্রোলিয়াম হলো পেট্রোলিয়াম গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, তারপরে পিছল তেল, তারপরে মোম ইত্যাদির মিশ্রণ। এই যে আমরা মোমবাতি, তারপরে যে পেট্রোল, কোনো কোনো গাড়ি দেখবে ডিজেল গাড়ি থাকে, ডিজেল, তারপরে যে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে, পেট্রোলিয়ামের গ্যাস রয়েছে, ঠিক আছে? বা তোমরা যদি দেখবে শীতকালে সবাই ভ্যাসলিন এগুলো লাগায় না, মুখের মধ্যে ঠান্ডা, ঠোঁট টোট ফেটে না যায়, তো সেই যেগুলো যে আমরা পাই সেগুলো কি পেট্রোলিয়াম জেলি করে বলি, সেগুলো কোথার থেকে আমরা পাই? এই সব পদার্থগুলোই কিন্তু আমরা এই পেট্রোলিয়াম থেকে পাই। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? পেট্রোল, ডিজেল, ঠিক আছে, এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিন্তু আমরা কি মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম থেকেই পাই। তো দেখো এখানে ছবি দেখানো হয়েছে, আমরা যে পেট্রোলিয়াম কথা বলছি, এটি এই ধরনের কালো একটি তরল, ঠিক আছে, এই কালো বদগন্ধ একটি তরল। তো এখন দেখো এই দেখানো হয়েছে কি, এটি একটি পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, একটি তেলের শোধন নগর, শোধন নগর। মানে এখানে কি করা হয়, যে আমরা কালো পেট্রোলিয়াম যেটা বললাম, সেখান থেকে যে পেট্রোল বের করতে হয়, ডিজেল যে আমরা বের করি, সেই এই কারখানায় বা খনিজে, খনিজ না, এই কারখানায় আমরা এখান থেকে পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা মানে এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো আমরা পাই। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে তো যে পেট্রোল কি করে তৈরি হয়, পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা কি কি করে পেট্রোল, ডিজেল, ভিন্ন পদার্থ পাই? ঠিক আছে, তো দেখো এই যে ভিন্ন পদার্থগুলো আমরা পাই, সেটির প্রক্রিয়াটি কি হয়? প্রথম কি হয়, এই যে পেট্রোলিয়াম সেটাকে গরম করা হয়, ঠিক আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ এইভাবে এটিকে খুবই একটি বড় ইয়েতে এটিকে গরম করা হয়। গরম করার পরে যে সবচেয়ে উপরের স্তরটা যেটা হয়, সেটির থেকে আমরা পেট্রোল পাই। এই যে গরম করার পরে যখন এটি বাষ্পতে যায়, বাষ্পতে সবচেয়ে উপরের স্তরে আমরা পেট্রোল পাই। তারপরে স্তরতে আমরা পাই নেপথা, তারপরে স্তরে আমরা কি পাই? কেরোসিন। ঠিক আছে, এই যে কেরোসিন যে আমরা পাই, কেরোসিন তো সবাই শুনেছো, কেরোসিনের গন্ধটাও খুবই আমরা সবসময় নিয়ে থাকি, তাই না? একটি ভালো গন্ধ হয় কেরোসিন থেকে, তো সেইটিও আমরা এই পেট্রোলিয়াম থেকেই পাই। ঠিক আছে, তারপরে রয়েছে ডিজেল, পরের স্তরটি হলো ডিজেল। তো এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যখন পেট্রোলিয়াম গরম করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি পাই, আর সবচেয়ে নিচে আমরা এই পিছলকারী তেল একটা পাই। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? চলো, ভেরি গুড। এখন পেট্রোল তো আমরা দেখলাম ভিন্ন স্তরে আমরা পাচ্ছি, তাই না? তো এখন আমরা দেখব যে এই পেট্রো রাসায়নিক,
আমরা এখানে পেট্রো রাসায়নিকের কথা বলছি, সেই পেট্রো রাসায়নিক জিনিসটি কি আর সেটিতে কি কিসেতে ব্যবহৃত হয়। তো দেখো এই যে তরল যে আমরা পেট্রোলিয়াম থেকে যে সবগুলি পাই সেটিকে আমরা নাম দিয়েছি পেট্রো রাসায়নিক। তো সেই পেট্রো রাসায়নিক থেকে দেখো আমরা ডিটারজেন্ট তৈরি করি, মানে কি কি তৈরি করি আমরা যে পেট্রো রাসায়নিক থেকে, এই ধরনের যে তোমরা যে সার্ফ এক্সেল ব্যবহার করো কাপড় ধোয়ার জন্য, তাই না, টাইড, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট ব্যবহার করি, এগুলো কোথার থেকে আসে, এই পেট্রো রাসায়নিক থেকেই আসে। ঠিক আছে, এই যে পেট্রোল যখন গরম করা হয়, গরম করে যে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর পায় সেটির থেকে যে আমরা পাই সেটিকে কি বলি, পেট্রো রাসায়নিক বলি। আর সেখান থেকে এই যে ডিটারজেন্ট তৈরি হয়। আর কি হয় দেখো, এখানে নাইলনের রশি রয়েছে, সুতো রয়েছে, তাই না, এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পদার্থ, এগুলো আমরা কোথার থেকে পাই, এই পেট্রো রাসায়নিক থেকেই আমরা পাই। ঠিক আছে, তারপরে কি এই দেখো এই যে প্লাস্টিক, এগুলো কোথার থেকে তৈরি হয়, এই পেট্রো রাসায়নিক থেকে। তারপরে আমরা এই যে জলের বোতল, যেখানে আমরা জল খাই, প্লাস্টিকের বোতল, সেই সবগুলো কি, সেটি হলো এই পেট্রো রাসায়নিক থেকেই আসে। ঠিক আছে, এই দেখো এটি কালো পেট্রোলিয়াম যেটা আমরা দেখলাম। তো এই যে পেট্রোলিয়ামকে আমরা কি বলি, আমরা সেটাকে কালো সোনাও বলে থাকি। কি বলি, কালো সোনা, সেটা তোমরা মনে রাখবে। কালো সোনা কেন বলি, দেখো আমরা পেট্রোলিয়াম যখন মাটির নিচে পাই, সেটি হলো কি, প্রথম তো আমরা জানলাম সেটি হলো একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। তো এই প্রাকৃতিক সম্পদ যেটি আমরা পাই পেট্রোলিয়াম, সেটিকে আমরা কি, সেটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আমরা জিনিস পাচ্ছি, তাই না, আমরা পেট্রোল ডিজেল থেকে নিয়ে, পেট্রোলিয়াম জেলি থেকে নিয়ে, প্লাস্টিক থেকে নিয়ে, ডিটারজেন্ট থেকে নিয়ে কতগুলো আমরা জিনিস পাচ্ছি। তো সেটিকে আমরা তার জন্য বলতে পারি যে সেটি কি, সেটি হলো একটি কালো সোনা। ঠিক আছে, যেটাকে ইংলিশে ব্ল্যাক গোল্ডও বলা হয়। ঠিক আছে, চলো তোমরা মনে রাখবে। তো আমরা এটি দেখলাম যে পেট্রোলিয়াম। আর আরেকটা রয়েছে এখানে পেট্রোলিয়ামের পরে, যেটাকে আমরা সিএনজি বলি। এই ধরনের অটো, সিএনজি অটো আমরা পাই আমাদের দেশে, অনেক জায়গায় সেই সিএনজি অটো ব্যবহার করা হয়। এখন এই সিএনজিটি কি, দেখো প্রাকৃতিতে গ্যাসকে উচ্চ চাপ সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস, মানে এই যে আমরা প্রকৃতিতে খুবই উচ্চ চাপে যে গ্যাস, মানে আমাদের যেখানে পেট্রোলের খনিজ রয়েছে সেটির ঠিক উপরে যে গ্যাসের একটি স্তর রয়েছে, সেই স্তর থেকেই আমরা এই প্রাকৃতিক গ্যাসটি পাই, যেটাকে আমরা সিএনজি বলি, মানে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, মানে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস। ঠিক আছে, এটা আমাদের যে কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস বললাম, মানে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস। আমরা আগেই দেখলাম সেই যে মাছগুলো মরলো, তাই না, এই যে জলের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ওরা মরলো, মরে কি নিচের স্তরে ওরা চলে যাচ্ছে। সেই স্তরে প্রথম যে স্তরটা আমরা পেলাম সেটি পেট্রোলিয়ামের ছিল, আর উপরে আমরা দেখলাম যে ন্যাচারাল গ্যাসের স্তর ছিল, তাই তো সেই ন্যাচারাল গ্যাস, সেই কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস থেকে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কাজে। তো দেখো আমরা যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাই বা কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস আমরা পাই, সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস পাই, এটিতে আমরা কিসেতে ব্যবহার করি। তো দেখো এটি অতি সহজে পাইপের মধ্যে দিয়ে পরিবহন করা যায়, মানে আমরা যে বড় বড় পাইপ রয়েছে সেটা আমরা কি ডাইরেক্ট আমাদের কারখানার থেকে সেই গ্যাসটি আমরা পাইপ দিয়ে আনা যায়। তারপরে দেখো এটি একটি স্বচ্ছ ইন্ধন, মানে সেই ইন্ধন দিয়ে কিন্তু প্রকৃতিতে কোনো ধরনের প্রদূষণ হয় না। এটি একটি স্বচ্ছ ইন্ধন, আমরা প্রকৃতিতে এই সিএনজি থেকে প্রদূষিত হয় না। তারপরে দেখো সিএনজি শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটা তো আমরা জানলাম। তারপরে রাসায়নিক দ্রব্য এবং সার প্রস্তুতিতে করা কাজ ব্যবহৃত হয়। তো এইগুলো সব দিয়ে আমরা সিএনজি তে দেয়। তারপরে আমাদের দেশে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস, এই যে সিএনজি রয়েছে আমাদের কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস বা সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস, এগুলো কোথায় কোথায় পাই, ত্রিপুরাতে পাই, ত্রিপুরা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং আমাদের যে কৃষ্ণা আর গোদাবরী নদী রয়েছে তার বাঁ দ্বীপেও আমরা পাই। তো এই যে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে এটি আমাদের দেশে এই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমরা পাই। এখন এটা আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আর পেট্রোলিয়াম, এইগুলো কি, এইগুলি সব হলো আমাদের জীবাশ্ম
ইন্ধন, তাই তো? এবার আমরা দেখলাম যে এগুলি হলো জীবাশ্ম ইন্ধন। এখন আমরা যে এই কয়লা আর পেট্রোলিয়াম যে পেলাম, মনে রাখবে আমি প্রথমেই বলেছি ক্লাসের শুরুতে, যেগুলো কি, এগুলি হলো এগুলো হলো ফুরন্ত, তাই তো? এগুলো হলো ফুরন্ত সম্পদ। অফুরন্ত সম্পদ আমাদের কাছে যেমন সূর্যালোক, জল, বায়ু, এগুলো ছিল, কোনোদিন এগুলো ফুরিয়ে যাবে না। কিন্তু এই কয়লা আর পেট্রোলিয়াম দেখো, এগুলো কখন তৈরি হয়েছিল আমরা দেখলাম, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যখন মানুষের এইভাবে আমরা ছিলাম না, এখন যখন আছি এইভাবে ছিলাম না, তখন লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন জীব গাছপালা মরে এই যে পৃথিবীর ভিন্ন স্তরে যখন গিয়ে তা আমাদের যে কার্বনাইজেশন প্রসেস হয়েছে, অঙ্গনীকরণ প্রক্রিয়াটি হয়েছে, সে প্রক্রিয়াতে এই কয়লা আর পেট্রোলিয়াম তৈরি হলো। তো আমি এটাকে ফুরন্ত সম্পদ কেন বললাম, কেন কি এই যে প্রক্রিয়া করার জন্য, এই কয়লা তৈরি ও পেট্রোলিয়াম হওয়ার জন্য আমরা জানি কত সময় লাগলো আমাদের, লক্ষ বছর, 300 মিলিয়ন বছর লাগলো। এখন বলো তো, আজকে যদি একটি গাছ মরে, তো সেটি কি মাটির স্তরে গিয়ে আমাদের পট করে কয়লা বা পেট্রোল দেবে? দেবে না, তাই না? আজকে যে গাছ মরবে সেটি আরো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গাছপালা আর পেট্রোল আমাদেরকে দিবে। তো তার জন্য কি আমরা এই সম্পদগুলো আগে যে আমাদের তৈরি হয়েছিল সেইখান থেকে বের করে ব্যবহার করছি, তার জন্য এগুলো হলো ফুরন্ত সম্পদ। কেন কি আমরা যদি এটাকে ভালো করে ব্যবহার করি না, নিয়ন্ত্রণ ভাবে ব্যবহার করি না, তো এগুলো কি হবে, ফুরিয়ে যাবে এই সম্পদগুলো। কেন কি এত বছর আগে তৈরি হওয়া সম্পদ, সেটাকে আমরা পট করে তৈরি করতে পারবো না, কারখানাতে তৈরি করতে পারবো না। কয়লা একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা কারখানার মধ্যে এইগুলোকে এনে এইগুলোর থেকে ভিন্ন বস্তু পেতে পারি, কিন্তু আমরা কারখানাতে সেগুলো তৈরি করতে পারি না। সেগুলি তৈরি করার জন্য কি আমাদের খুবই সময় লাগে। তো দেখো, এই যে কোল, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, ভিন্ন সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করা করো, যাদের একমাত্র জীবাশ্ম ইন্ধন বলা হয়। ঠিক আছে, এগুলো সবকে মনে রাখবে যে জীবাশ্ম ইন্ধন বলা হয়। ঠিক আছে, চলো। তো আমরা কি দেখলাম, আমরা দেখলাম যে এই যে সম্পদগুলি রয়েছে সেটাকে আমরা কি সংরক্ষণ করতে হবে। এখন দেখো, এখানে বায়ু প্রদূষণ দেখানো হয়েছে। আমাদের যে বায়ু, সে যে প্রদূষণ হয়, সেটিতে কিন্তু আমাদের এই যে আমরা যে খনিজগুলি পেলাম, কয়লা সেগুলি পেলাম, সেটিতেও কিন্তু যোগ দেয়, কিন্তু একটু প্রদূষণও হয়, সেটি হলো একটি খারাপ জিনিস। তো দেখো, এখানে প্রদূষণের মুখ্য কারণ আমরা দেখলাম শিল্পালয়, মানে যেখান থেকে আমাদের এই গ্যাসগুলি বের হয়। তারপরে পরিবহন, আমাদের পরিবহনের মুখ্য 27% সেগুলো কি, আমরা পরিবহনে এই যে পেট্রোল সেগুলো ব্যবহার করি, তো ডিজেল, কয়লা। তো তারপরে এই পরিবহনে কিন্তু বায়ু প্রদূষণের কিন্তু কারণ হয়েছে। তো এটি কিন্তু একটি খারাপ জিনিস, আমাদের পেট্রোল বা পেট্রোলিয়াম বা কয়লার, সেটি একটি খারাপ জিনিস, এইটি যেটি বায়ু প্রদূষণে ভাগ করে। তো তার জন্য আমরা যেটা দেখলাম, এটি হলো একটি ফুরন্ত সম্পদ। তো এই সম্পদগুলি যদি ফুরিয়ে যায়, তখন কিন্তু মনুষ্য জীবন খুবই অসুবিধায় পড়বে, তাই না? তো তার জন্য আমরা কি বলে থাকি, যে জীবাশ্ম ইন্ধনের সংরক্ষণ করো। সব সময় তোমরা কি করবে, খালি যে কয়লার পেট্রোল বাঁচাবে তাই না, সেটিকে যে ব্যবহার করবে সেটি নিয়ন্ত্রণে করবে। যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদই তোমরা কিন্তু সবসময় একটি নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করবে। সবসময় দেখবে যে এটিকে আমরা নষ্ট না করি। তো এই জিনিসটা তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে। চলো, একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। এখন প্রশ্নটি কি দেখো, আলকাতরা কয়টি পদার্থের মিশ্রণ? আলকাতরা যখন পড়িয়েছিলাম তখন তোমাদেরকে বলেছি, তাই না? অপশনে কি কি দেওয়া আছে দেখো, এ 40, বি 400, ডি 200 বা ডি 20, 20টি। তো এখানে আমি তোমাদেরকে কিছু সময় দিয়ে দিলাম। খুবই একটি মজার প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই না? আর তোমরা যদি ক্লাসে ভালো করে ধ্যান দিয়েছো, আমি বলেছিলাম যে আলকাতরা কয়টি পদার্থের মিশ্রণ। আশা করি আমি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে, যদি সবার মনে থাকে। সময় কিন্তু বেশি নেই, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।
সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো সি 200। আমি যখন আলকাতরা পড়িয়েছিলাম তখন তোমাদেরকে বলেছি যে আমাদের যে এই আলকাতরাটি যেখান থেকে আমরা এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো পাই, সেগুলো কি, সেটি হলো 200 ভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ, তাই না? সেই 200 পদার্থ মিলে কিন্তু আমাদের এই আলকাতরা তৈরি হয়, যেটি আমরা কোথার থেকে পাচ্ছি, কয়লার থেকে পাচ্ছি, তাই না? চলো সবাই মনে রাখবে। এখন এটি তো আমরা দেখলাম। তো আমরা যে এখানে এই যে সম্পদগুলি বাঁচাবার জন্য বলা হয়েছে, কয়লা বা প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলো রয়েছে সেটিকে আমরা সংরক্ষণ করার জন্য কি করতে হবে, আমরা এই ধরনের যে আমাদের যানবাহনগুলি রয়েছে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যেটা আমরা বলি, সেইগুলো ব্যবহার করবে, তাই না? সেগুলো যদি আমরা নিজের গাড়ি কম করি, সেই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যদি বেশি ব্যবহার করি, এভাবে বাস গাড়ি, তখন কি একই গাড়ি ব্যবহার হবে, আর সেখানে আমাদের এই যে সম্পদগুলি সেগুলি ফুরিয়ে যাবে না। তারপরে আমরা যে ঘর রয়েছে, ঘরে যে এই যে বিদ্যুৎ রয়েছে, বিনা কারণে সেই বিদ্যুৎকে জ্বালিয়ে রাখবে না, খরচ করবে না। একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য কিন্তু প্রচুর আমরা দেখলাম এই যে কয়লা ব্যবহার করলাম, তাই না? কয়লা ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করলাম। তো তোমরা যদি এই অকারণে যদি তোমরা এই বিদ্যুৎ খরচ করতে থাকো, তাহলে কি হবে, কয়লা আরো দরকার হবে আরো বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। কিন্তু আমরা জানি যে এটি কি, এটি খুবই কম পরিমাণে মাটিতে রয়েছে, এটি ফুরিয়ে যেতে পারে। তো তার জন্য সেগুলো তোমরা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করবে। তো আজকের ক্লাসটি শেষ করার আগে আমি জিজ্ঞেস করে নেব তোমাদেরকে কেমন লাগলো। আমি কিছুটি সময় দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে, তোমাদের উত্তরের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো যে আজকের ক্লাসটি কেমন হলো, আর আমার ক্লাসটি আরো ভালো করার চেষ্টা করব। চলো আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করি, সবার সাথে দেখা হবে আগামী ক্লাসে।
So this স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা এখানে দেখো two girls, they're having a conversation, okay, between each other. Now they belong to this school. What is the school's name? স্কুলের নামটা JCP Government High School. ঠিক আছে, so as they converse, আমরা ওদের কনভারসেশনটা ভালো করে লক্ষ্য করব। ঠিক আছে, তো ও দেখো কি বলছে, hello, how are you? Okay, and then she replies, hi Vandana, I'm fine, how about you? ঠিক আছে, so we get to know ওর নামটা কি, ওর নাম Vandana। ঠিক আছে, and then she replies, pretty well, what happened to your scouts and guides camp at ABC Park, Guwahati? And then she replies, তো এই যে ও যে রিপ্লাই করছে, can we read it together? আমরা চলো ওটা একসাথে পড়ি। ঠিক আছে, so how does she reply? The headmaster has put forward a proposal. Okay, and then she also says something else. ওটাও আমরা চলো একসাথে পড়ি। ঠিক আছে, জোরে জোরে পড়বে, হ্যাঁ। The management has to agree. If it comes through, I will be happy. ঠিক আছে, and then Vandana ও কি বলছে, how much money should you pay for it? দেখো এখানে একটা question mark আছে, তাই না? So because there is a question mark, আমরা যেভাবে বলবো আমাদের ইন্টোনেশনটা একটু আলাদা হবে। তো আমি যেভাবে বলছি আমার সাথে তোমরাও বলো, how much money should you pay for it? ঠিক আছে, and then she replies, 250. I have 300 put aside for it. এখন বন্দনা কি বলছে এটা তোমরা পড়ো তো একটু। Yes, very good. Where will you stay? And then what does she reply? We have to put up a tent and stay there. ঠিক আছে, তো and then she again replies, Vandana কি বলছে তোমরা ওটা পড়ো তো। Yes, very good. It'll be so nice. Yes, the management shouldn't put down the proposal. I'm sure they'll look into the proposal and agree. Hope for the best. Good luck. ঠিক আছে, and then she replies with a thank you. এখন ওদের যে কথোপকথন বা ওদের যে কনভারসেশনটা হয়েছে বন্দনা আর লতার মধ্যে। ঠিক আছে, তো আমরা ওদের কনভারসেশনটা আবার একটু ভালো করে দেখব। ঠিক আছে, তো আমি বন্দনার কনভারসেশনটা পড়বো আর তোমরা লতারটা পড়বে। ঠিক আছে, জুড়ে জুড়ে। বন্দনা, হ্যালো, হাউ আর ইউ? এখন লতা যে বলেছে ওটা পড়ো। Yes, very good. Hi Vandana, I'm fine. How about you? তখন বন্দনা কি বলছে, pretty well. What happened to your scouts and guides camp at ABC Park? এখন লতা কি বলছে দেখো, the headmaster has put forward a proposal. The management has to approve. If it comes through, I will be happy. এখন তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, the word না actually the phrase put forward highlight করা হয়েছে, তাই না? এখন দেখো আরেকটা ফ্রেজ হাইলাইট করা হয়েছে, that is come through. তো এখানে nothing else is being highlighted, only put forward
আর comes through। কেন এটা আমরা দেখব, ঠিক আছে? তারপরে আবার বন্দনা কি বলছে দেখো, how much money should you pay for it? এখন লতা রিপ্লাই করছে। লতা কিভাবে বলছে? yes, very good। তো এখন দেখো আবার put aside টা হাইলাইট করা হয়েছে রেডে, তাই না? তো দেখো put forward, comes through, put aside এগুলো হাইলাইটেড, তাই তো? আবার দেখো লতা আবার কিছু একটা বলছে, ওখানে আবার put up, তাই না? and then বন্দনাস কনভারসেশন থেকে put down টাও হাইলাইট করা হয়েছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি from all the conversation, পুরো কনভারসেশনটা যেটা ওদের মধ্যে হয়েছে তার মধ্য থেকে শুধু কিছু শব্দ, ঠিক আছে, বা কিছু ফ্রেজ তুলে হাইলাইট করা হয়েছে, তাই না? তো আমরা ওই ফ্রেজগুলো আবার একটু জোরে জোরে পড়বো, ঠিক আছে? তো চলো আমরা একসাথে পড়ি। put forward, yes, তারপরে comes through, yes, তারপরে put aside, তারপর put up, yes, and then put down, and then look into। okay, so all these phrases, okay, যেটা আমরা পড়লাম এখন, ওগুলোকে কি বলে? ওগুলোকে বলে phrasal verbs, ঠিক আছে? এই যে put forward, put down, এগুলোকে আমরা কি বলি? এগুলোকে আমরা বলি phrasal verbs, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা phrasal verbs নিয়ে পড়ব, ঠিক আছে? তো আরেকটু phrasal verbs নিয়ে আরেকটু জানবো, কিন্তু তার আগে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দাও, ঠিক আছে? so fill in the blank with appropriate phrasal verbs, ঠিক আছে? তো এখন দেখো, a student may want to know how many stages insects dash before they become butterflies, ঠিক আছে? তো এখানে দেখো একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে, ওই ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে এ বি বা সি বা ডি থেকে যে কোনো একটা ফ্রেজ তোমাদের ওই ফ্রেজটা দিয়ে ওই ব্ল্যাঙ্কটাকে ফিল করতে হবে, ঠিক আছে? তো প্রথমটা এ দেখো কি আছে, মেড আপ অফ, বি বিকাম অফ, সি গো থ্রু, আর ডি পুট থ্রু। সো ফ্রম অল দিস ফ্রেজেস যে কোনো একটা শুদ্ধ, তোমাদের ওটা বেছে নিতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। উত্তরটা দেওয়ার আগে ভালো করে বাক্যটি একবার পড়ে নেবে, ঠিক আছে? দেখো, a student may want to know how many stages insects dash before they become butterflies। আর তোমাদের সময় এখন শেষ। very good, সঠিক উত্তরটি সি, go through। so can we read it together? a student may want to know how many stages insects go through before they become butterflies। very good, moving forward, আমরা জানলাম যে ওই যে phrases, ওগুলোকে আমরা কি বলি? ওগুলোকে আমরা বলি phrasal verbs, তাই না? তো চলো আমরা আরেকটু কিছু phrasal verbs এর উদাহরণ দেখে নেই। এখন এই বাক্যটি দেখো, the headmaster has put forward a proposal, ঠিক আছে? so this put forward, এখানে কি হবে? এটা তোমরা একটু আগে পড়েছিলে, আমরা ওই কনভারসেশনে আমরা দেখেছিলাম, ওটাকে কি বলবো আমরা? very good, ওটাকে বলবো phrasal verb, তাই না? তো এই যে put forwardটা দেখলাম, এই put forward এর মানেটা কি? আমরা যে ব্যবহার করব, আমাদের মানেটা তো জানতে হবে, তাই না? so that আমরা appropriately ওই জায়গাটাতে, মানে কোন জায়গায় কোনটা ব্যবহার করা উচিত আমরা বুঝবো। so put forward মানে হলো place somebody, place before somebody, sorry। তো আমরা কি করলাম? কারুর আগে প্রিন্সিপাল এই প্রপোজালটাকে পুট ফরওয়ার্ড করেছে, ঠিক আছে? তো এই জন্য প্লেস বিফোর সামবডি, ঠিক আছে? তো পুট ফরওয়ার্ড মিন্স টু প্লেস বিফোর সামবডি। এখন দেখো, আই এম শিওর দে লুক ইনটু দ্য প্রপোজাল অ্যান্ড এগ্রি। তো এখানে লুক ইনটুটা কি? লুক ইনটুটা হলো ফ্রেজাল ভার্ব। তো লুক ইনটুর মানেটা কি হবে? এক্সামিন।
মানে আমি আরেকটু বিষয়টাকে নিয়ে আরেকটু ভাববো, আরেকটু দেখবো, তারপরে সিদ্ধান্ত নেব। সো I'm sure they'll look into the proposal and agree. ঠিক আছে? সো look into টা কি? look into একটা phrasal verb. এখন দেখো আবার এই বাক্যতে the management has to approve it first. If it comes through, I will be happy. ঠিক আছে? তো আবার এখানে দেখো comes through. comes through কি? yes, comes through একটা phrasal verb. এর মানেটা কি চলো দেখি? মানেটা হলো, এটা পড়তে পারবে কি লেখা আছে? yes, happened as intended. মানে আমি যেভাবে ভেবেছিলাম ঠিক সেইভাবেই হয়েছে। সো come through মানে কি? happens as intended. ঠিক আছে? এখন দেখো the management shouldn't put down the proposal. ঠিক আছে? তো এখানে put down টা কি আবার? yes, very good. put down টাও হলো phrasal verb, তাই না? তো put down এর মানেটা কি হবে? দেখো put down এর মানে হলো reject. তো the management shouldn't put down the proposal. মানে এখানে কিছু যদি রিজেকশনের কথা থাকে তখন আমরা put down এর ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারি। I have put aside, put aside এটা আবার একটা phrasal verb, তাই না? তো তোমরা এই বাক্যটি দেখে তোমরা বলতে পারবে তোমাদের কি মনে হয় put aside এর মিনিংটা কি হতে পারে? তোমরা এতটা তো দেখলে, তাই না? আমরা উদাহরণগুলো দেখে দেখে আসলাম, তাই তো? সো নাও ইফ আই সে আ সেন্টেন্স, আমি যদি তোমাদের সামনে একটা বাক্য বলি যে আই হ্যাভ পুট অ্যাসাইড ₹300 ফর ইট, এখানে পুট অ্যাসাইডটা কি তোমরা সবাই জানো, হাইলাইটও করা আছে, তাই না? পুট অ্যাসাইডটা হলো ফ্রেজাল ভার্ব। তো পুট অ্যাসাইডের মানেটা কি হবে? তোমরা বাক্যটা দেখে বাক্যটা পড়ে আমাকে মানেটা বোঝাও তো একটু। Put aside এর মানে হবে keep it separately. That means she has kept some amount separately for this very reason. So we have to put up a tent and stay there. আবার put up. Put up এর মানেটা কি হবে? Build. ঠিক আছে? মানে আমাদের একটা টেন্ট বানাতে হবে। So here we can use put up instead of build. ঠিক আছে? So put forward, place before somebody, look into. What was the meaning of look into? Very good. Examine, and then comes through. What's the meaning of comes through, students? Yes, very good. Happens as intended. Then put aside. Put aside এর মানেটা কি? Keep separately. Then put up. Put up এর মানেটা কি ছিল? Very good. Put up এর মানে ছিল build. ঠিক আছে? And put down, reject. So এখন আমরা উদাহরণ দেখলাম, মানে দেখলাম, এখন দেখব phrasal verb কি। ঠিক আছে? So a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. So phrasal verb টা কি? A verb that is made up of একটা মেইন ভার্ব থাকবে, তার সাথে একটা অ্যাডভার্ব থাকবে, বা একটা প্রেপোজিশন থাকবে, বা দুটোই থাকবে। ঠিক আছে? সো a verb which is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both, what do we call them? We call them phrasal verbs. ঠিক আছে? এখন দেখো আরেকটা লেখা, চলো আমরা একসাথে পড়ি। The meaning of a phrasal verb, yes, is entirely different from the meaning of the individual words themselves. ঠিক আছে? So আমরা যে দেখলাম put forward, ঠিক আছে? look into, হ্যাঁ, তারপরে put up, এগুলোর মিনিং যদি আমরা সেপারেটলি দেখি put আর up, these two words if we see it separately, এই দুটো শব্দর মিনিং পুরো আলাদা, and when they are put together they mean something different. তো এটাই এখানে বলছে, the meaning of a phrasal verb is entirely different
from the meanings of the individual words themselves. Okay, so now I hope you've understood. Now how about you answer another question? ঠিক আছে? So again, fill in the blank. So fill in the blank with appropriate phrasal verbs. If you dash yourself, there is nothing in which you cannot succeed. ঠিক আছে? তো এখানে একটা blank আছে. You need to fill up the blank. Okay? So it's either A, trust off. It's either B, black out. It's either C, bring in, or it's either D, believe in. Okay? তো তোমরা এই চারটা অপশনের মধ্যে যে কোনো একটা you need to fill the blank with one of the phrases in order to complete the sentence. ঠিক আছে? তোমাদের কাছে 30 সেকেন্ড সময় আছে and your time starts now. Before you answer the question, please read the sentence carefully. ঠিক আছে? So if you dash yourself, there is nothing in which you cannot succeed. Trust off, black out, bring in, believe in. তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি হলো ডি। If you believe in yourself, there is nothing in which you cannot succeed. Very good. এখন দেখো আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি করব। ঠিক আছে? Replace the underlined word with the correct phrasal verb. তো এখানে আমাদের কাছে কিছু phrasal verbs দেওয়া আছে, যেমন put out, stand by, turned up. ঠিক আছে? So if okay, they managed to extinguish the fire. এখানে কি আছে? extinguish. তো আমি যদি এখানে extinguish একটা শব্দ, ঠিক আছে? So if I have to replace extinguish with a phrasal verb, আমার যদি extinguish টা সরিয়ে একটা phrasal verb বসাতে লাগে, আমি কোনটা বসাবো? They managed to extinguish the fire. আগুন নেভানো। ঠিক আছে? extinguish. তো এখানে যদি আমার একটা phrasal verb ব্যবহার করতে লাগে, ওটা কোনটা হবে? কোনটা হবে? Very good. They managed to put out the fire. ঠিক আছে? So before extinguish, in place of extinguish, কোনটা ব্যবহার করব? put out. ঠিক আছে? So they managed to put out the fire. put out মানে আবার নেভানো। ঠিক আছে? এখন চলো আরো একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দাও। Fill in the blank with appropriate phrasal verbs. ঠিক আছে? So I think he will not be able to dash this difficult schedule. So there is a blank, able to dash. A, get along with. B, look forward to. C, keep up with. D, keep on. ঠিক আছে? তোমাদের কাছে চারটা অপশন আছে। So fill in the blank with the right option. It's either A, it's either B, or C, or D. Your time starts now. তোমাদেরকে আমি 40 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। I think you will not be able to dash this difficult schedule. কি হবে? Fill in the blank. A, get along with. B, look forward to. C, keep up with. D, keep on. তোমাদের কাছে আর শুধু 6 সেকেন্ড সময় আছে। আর তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি হলো very good, A. I think you will not be able to get along with this difficult schedule. ঠিক আছে? Very good. So we see two girls, they're going for a walk. তাই না? তো এখন they met with an accident. Okay? So they've been hospitalized. এখন
যদি এটা হয়, true friends support one another in time of need. So maybe one of the friends met with a severe accident, okay, and another friend is supporting her friend. Supporting her, another friend is supporting her friend. Yeah, exactly. So এখানে support. So আমি support এর জায়গায় যদি একটা phrasal verb বসাতে লাগে আমার, আমি কোনটা বসাবো? True friends support one another in time of need. আমি support এর জায়গায় কোনটা বসাবো? Is it put out? Is it stand by or is it turned up? কোনটা হবে? কোনটা হবে? If I have to replace support with a phrasal verb, very good, it will be stand by. True friends stand by one another in time of need. Very good. এখন এখানে দেখো, again there are three options, three phrasal verbs given to us, okay? So a number of people arrived for the concert. ঠিক আছে? এখানে arrived শব্দটা underline. তো arrived এর জায়গায় আমরা কোনটা ব্যবহার করব? A number of people arrived for the music concert. এখানে arrived এর জায়গায় কোনটা ব্যবহার হবে? Is it put out? Is it stand by or is it turned up? Which one will hold the same meaning? Which phrasal verb will hold the same meaning as the word arrived? Which one? Yes, very good. It is a number of people turned up for the music concert. So turned up is the right phrasal verb. এখন এখানে দেখো, fill in the blanks with the right phrasal verbs, okay? So we are given some options like broke out, cut down, broke down, gave away, come out, okay? The boy saw his marks card and dash. So if we look at the boy, আমরা যদি ছেলেটার দিকে তাকাই, আমরা কি বুঝতে পারছি? That he's crying, right? He isn't happy. He doesn't look happy, right? So I can say he is crying. So if I have to use another word for crying, এটা কোনটা হবে? Another word as in a phrasal verb for crying, এটা কোনটা হবে? Will it be broke out? Will it be cut down? Will it be broke down? Will it be gave away or will it be come out? কোনটা হবে? Very good. It will be broke down, right? The boy saw his marks card and broke down. So when I say I'm crying or I'm breaking down or I broke down. ঠিক আছে? So এখন এখানে দেখো, a fire dash in the forest. এখানে কোনটা হবে? Broke out, cut down, broke down, gave away, come out. কোনটা হবে? A fire dash in the forest. Yes, very good. Broke out in the forest. ঠিক আছে? এখানে দেখো, they have dash the price of the vegetables. They have again broke out আছে, cut down আছে, broke down আছে, gave away আছে আর come out আছে. ঠিক আছে? So they have dash the price of vegetables. They have কোনটা হবে? Cut down the price of vegetables. Okay? So please answer this question. Fill in the blank with appropriate phrasal verbs. Because of storm and the heavy rain, the flight was dash. A. Called out. B. Checked out. C. Carried out. D. Called off. ঠিক আছে? So you need to fill in the blank with the right option. And there are 4 options given to you. Okay? So your time starts now. Select the right option and answer the question. Before answering, please read the sentences carefully. Okay?
Hurry up, you don't have much time left. তোমাদের সময় এখানে শেষ। সঠিক উত্তরটি ডি। Because of storm and the heavy rain, the flight was called off. ঠিক আছে? এখন দেখো এখানে we are being provided with a sentence and we need to fill in the blank with the right option as we were doing all this while. ঠিক আছে? So এখানে দেখো stars dash as soon as it gets dark. Stars কি হয়? Again তোমাদের কাছে দেখো উপরে দেওয়া আছে বক্সের মধ্যে broke out, cut down, broke down, gave away, come out. কোনটা হবে? Broke out, cut down. Yes, very good. It is come out. So stars come out as soon as it gets dark. Okay? The chief guest dash the prizes. The chief guest কি হবে? Very good. Gave away the prizes. Okay? So the chief guest gave away the prizes. Now, please answer this question. Fill in the blank with the appropriate phrasal verb. Again, okay? So when my parents went abroad, I dash my small sister. A. Looked after. B. Kept in touch. C. Checked up. D. Dared for. ঠিক আছে? আবার 4 options. When my parents went abroad, I looked after. I kept in touch. I checked up. I dared for my small sister. কোনটা সঠিক? তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। তোমাদের কাছে আর বেশি সময় নেই। তোমাদের সময় almost শেষ। Please read the sentence before answering the question correctly. And your time stops here. The right answer is A. Very good. When my parents went abroad, I looked after my small sister. ঠিক আছে? Now, you have to match the following. So column A with column B. হ্যাঁ, তো column A তে কি আছে বলো তো? Phrasal verbs গুলো দেওয়া আছে and column B তে ওদের মানেগুলো. So you need to match the phrasal verb with their right meanings, okay? So first is breakdown. So which one do you think breakdown will go with? What is the meaning of the word breakdown, of the phrasal verb breakdown? Is it support? Is it examine? Is it arrived? Is it keep separate? Is it reject? Or is it cry? কোনটা? Very good. It is cry. Next, stand up. তো stand up এর জন্য কোনটা হবে? আবার cry অপশনটা বাদ দিয়ে দেখতে হবে। So it's support হবে বা examine, arrived, keep separate বা reject. Which one? Hurry up. Very good. It is support. Next, put down. তো put down এর জন্য কোনটা হবে? Will it be examine? Will it be arrived? Will it be keep separate? Or will it be reject? Put down. কি হবে?
কোনটা? Very good. It is reject. Next, look into. Look into কোনটা হবে? Is it examine? Is it arrived? Or is it keep separate? কোনটা হবে? It is examine. Yes, very good. এখন turned up. তো turned up কোনটা হবে? Arrived, keep separate, reject. কোনটা হবে? Turned up, arrived, keep separate, reject. Turned up. Yes, very good. It is arrived. এখন put aside. তো put aside হলে কোনটা হবে? কোনটা হবে? Very good. Put aside হলে keep separate. ঠিক আছে? সো দেখো আমরা অলরেডি সঠিক উত্তরগুলোই দিয়েছি, তাই না? এখন চলো আমরা নেক্সটটা দেখি কি আছে। So you've selected the right options. Next, please answer this question. Fill in the blank with the appropriate phrasal verbs. Again, it's a fill in the blank. So, it started to rain just as we dashed the car in front of the restaurant. Okay? So again, there's a blank. It will either be got over or held up or looked into or pulled up. Okay? So, it started to rain just as we, চারটা option দেওয়া আছে, dash the car in front of the restaurant. Okay? So, your time starts now. Which one is it got over? Is it held up? Is it looked into or is it pulled up? And your time is over. The right answer is D, pulled up. It started to rain just as we pulled up the car in front of the restaurant. এখন তোমাদের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্টটা কি বলতো? মেক সেন্টেন্সেস ইউজিং দিস ফ্রেজাল ভার্বস, ঠিক আছে? তো এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক। তোমরা কি করবে? এই যে পুট ফরওয়ার্ড, কাট ডাউন, গিভ অ্যাওয়ে, এগুলোর মিনিং তো তোমরা জানো, তাই না? সো এগুলো ব্যবহার করে তোমরা কি করবে? তোমরা সেন্টেন্সেস তৈরি করবে, ঠিক আছে? চলো তো এখন এই প্রশ্নটার উত্তর দাও, দেখি তোমাদের মনে আছে কিনা না। A student may want to know how many stages that insects dash before they become butterflies. আবার চারটা অপশনস দেওয়া আছে, তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। কোনটা হবে? চারটা অপশনস দেওয়া আছে, প্লিজ সিলেক্ট দ্য রাইট অপশন ইউজিং your crafts. Read the sentence before selecting the option. And your time stops here. Very good. The right answer is C. Go through. ঠিক আছে? এখন চলো আমরা দেখি phrasal verbs কি। A verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both adverb and preposition, we call them phrasal verbs.
ঠিক আছে? So a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both adverb and preposition, we call them phrasal verbs. ঠিক আছে? Now, you know, the meaning of a phrasal verb is entirely different from the meanings of the individual words themselves. Okay? I repeat, the meanings of a phrasal verb is entirely different. Okay? From the meanings of the individual words themselves. মানে আমি যদি put forward একটা phrasal verb, তাই না? তো put আর forward যদি আমি দুটো আলাদা করে দেখি, দুটোর meaning সম্পূর্ণ আলাদা হবে, but when we put them together to form a phrasal verb, ওদের মানে আলাদা হবে। ঠিক আছে? এখন চলো এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দাও। তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি ডি, believe in. If you believe in yourself, there's nothing which you cannot succeed. Very good. এখন এটা দেখো তো, a fire dash in the forest. এখানে আমরা কি বসাবো? কোন phrasal verbটা বসবে? কোন phrasal verbটা বসবে? Very good. A fire broke out in the forest. এখন এখানে দেখো, they have dashed the price of the vegetables. They have what? কোনটা হবে? Cut down the price of the vegetables. এটা দেখো, তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। সঠিক উত্তরটি ডি। ঠিক আছে? এখন আমরা কি পড়েছি দেখি চলো। অ্যাসাইনমেন্টটা তো তোমরা জানো, তাই না? সো আজকে আমরা কি পড়লাম? আমরা phrasal verbs পড়লাম, তাই না? phrasal verbs কাকে বলে ওটা আমরা দেখেছি, যে দুটো মানে একটা মেইন ভার্ব একটা অ্যাডভার্ব মিলে, বা একটা মেইন ভার্ব আর একটা প্রেপোজিশন মিলে, বা মেইন ভার্ব অ্যাডভার্ব আর প্রেপোজিশন মিলে যে ভার্বটা গঠিত হয় ওটাকে আমরা কি বলি? phrasal verbs, তাই না? আর phrasal verbs এর কিছু উদাহরণ কি কি? put forward, look into, comes through, put aside, put up, put down. এগুলো হলো phrasal verbs এর examples. ঠিক আছে? চলো এই প্রশ্নটার উত্তর দাও। এই প্রশ্নটার fill in the blank with the appropriate phrasal verb again. ঠিক আছে? তো got over, held up, looked into আর pulled up, কোনটা সঠিক হবে? তোমাদের কাছে আর শুধু 16 সেকেন্ড সময় আছে। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। 5 4
তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি ডি, পুলড আপ। ভেরি গুড। আজকের ক্লাসের ফিডব্যাকটা দিয়ে দাও। ঠিক আছে, তো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।